آج سے غالباً 3 ماہ قبل ہم نے اس تاریخ کو طے کیا ہے اور آپ کے یہاں ملتان لاڑ میں تقریب ختم البخاری ہے. میری جن بہنوں نے صحیح بخاری شریف کو پڑھا ہے دراصل اس پروگرام کے اصل مبارکباد کے مستحق وہ ہیں. اللہ ان کو مبارک فرمائے, اللہ ان کے والدین کو ان کا پڑھنا مبارک فرمائے, اللہ اساتذہ کو ان کا پڑھانا مبارک فرمائے. میرے دوستوں, میں چاہوں گا کہ اس علمی مجلس کو عوامی لہجے میں آپ کی خدمت میں سمجھاؤں. صحیح بخاری شریف کیا ہے, اس کی آخری حدیث کا مطلب کیا ہے, اور اس آخری حدیث میں ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے. یہ باتیں تو علمی ہیں, لیکن اگر آپ نے توجہ رکھی تو میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں, آپ بھی سمجھ کے اٹھیں گے, وہ بچیاں بھی سمجھ کے اٹھیں گی. بس توجہ میری طرف رکھنا, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا, انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا. میرے دوستو, بنیادی طور پہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم حدیث پاک کے درس میں موجود ہیں. یہ جو حدیث پاک کا درس ہے نا, حدیث کو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے, حالانکہ حدیث پاک بنیادی طور پر اللہ کی بات ہے. حدیث پاک ویسے آسمان سے نازل ہوئی ہے جیسے قرآن نازل ہوا ہے, اور یہ میں خود اپنی طرف سے خطابت میں نہیں کہتا, اس پر قرآن کریم موجود ہے. سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 میں اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن بھی نازل کیا, حدیث بھی نازل کی. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, محبوبم ہم نے آپ پہ کتاب بھی نازل کی, حکمت یعنی حدیث اور سنت بھی نازل کی. وَعَلَّمَكَ, قرآن اور حدیث نازل کر کے ہم نے نبی کو وہ علوم دیے مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, جو اس سے پہلے نبی کے پاس موجود نہیں تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, محبوبم یہ قرآن اور حدیث آپ پہ نازل کرنا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اس سے سمجھ آیا قرآن بھی آسمان سے آیا ہے, حدیث پاک بھی آسمان سے آئی ہے. بس ایک فرق ہے کہ قرآن میں لفظ بھی اللہ کے ہیں, مطلب بھی اللہ کا ہے, اور حدیث پاک میں مطلب مراد اللہ کی ہے, لفظ رسول اللہ کے. بس, ورنہ بنیادی طور پہ دونوں آسمان سے نازل ہوئی ہیں. انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اس پر دلیل ہے. نمبر 2, حدیث پاک کا رتبہ 2 حیثیتوں میں سمجھیے, توجہ کے ساتھ, کہیں بات سلپ نہ ہو جائے. جس وقت ہم کسی بات کی دلیل پیش کرتے ہیں نا, دلیل, تو دلیل دینے میں قرآن کا نمبر پہلا ہے, پھر حضور کے فرمان کا نمبر ہے, پھر اجماع کا ہے, پھر قیاس کا ہے. لیکن پہلا نمبر قرآن کا ہے دلیل دینے میں. کسی مسئلے کے ثبوت کے لیے پہلا نمبر قرآن کا ہے, قرآن سے پڑھیں گے, پھر فرمان سے پڑھیں گے. لیکن ایمان لانے کی ترتیب میں قرآن بعد میں ہے, حدیث پہلے ہے. میں ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں, دلیل دینے میں قرآن اول, پھر حضور کا فرمان ہے, لیکن ایمان لانے میں حدیث اول, پھر اللہ کا قرآن ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ توجہ رکھنا, قرآن کس کی کتاب ہے؟ اسٹیج والے تو بولیں گے یہ تو ہے مولوی, میرا منہ تمہارے پاس ہے. قرآن کس کی کتاب ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی. یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ کس نے؟ رسول اللہ نے. سنے سنے, حضور نے فرمایا قرآن اللہ کی کتاب ہے. ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا, تبھی قرآن کو سچا مانا. تو پہلے ایمان حدیث پر ہے, پھر ایمان قرآن پر. ایمان لانے میں حدیث پہلے. 2 باتیں. تیسری بات, حدیث پاک کا رتبہ, درجہ, حیثیت, مرتبہ اتنی بڑے درجے پر حدیث کا رتبہ فائز ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کے فیصلے پر, نبی کی بات پر, نبی کے فرمان پر اعتراض کر دے تو مرد ہے تو بے ایمان ہو جائے گا, عورت ہے تو کافر ہو جائے گی. سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 22 کا پہلا صفحہ, رب کریم نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. مردوں اگر تم مؤمن رہنا چاہتے ہو, عورتوں اگر تم مؤمنات رہنا چاہتے ہو, اذا قضى الله ورسوله امرا, اللہ کا رسول ڈیسیجن دے دے, فیصلہ کر دے, ان يكون لهم الخيرة من امرهم, تمہیں پھر اس فیصلے کو بدلنے کا اختیار نہیں رہتا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا, جس نے اس فیصلے کو توڑا اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں. یہ حدیث کا مرتبہ 4 نمبر پہ. اچھا, زبان سے تو انکار نہیں کر سکتے, بے ایمان ہو جائیں گے. کیا دل میں نبی کے فیصلے پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیا دل سے کہو ٹھیک بات نہیں ہوئی؟ کیا اتنی کہنے کی گنجائش ہے؟ اللہ کا قرآن کہتے ہیں تب بھی ایمان سے فارغ ہو جاؤ گے اگر دل میں بھی اعتراض کیا. کہاں؟
सूरत नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 65 रब्बे करीम फरमाते हैं फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया फला व रब्बिक ला युमिनून, महबूब मुस्तफा हमें तेरे रब की कसम। ये एक अजीब ताबीर है, अल्लाह ने अपनी जात को अपनी जात से बाहर करके निस्बत मुस्तफा कायम करके फरमाया मुझे तेरे रब की कसम। ला युमिनून, तेरी उम्मत में वो मुमिन मुमिन नहीं रह सकता हत्ता युहक्किमूका, जो तुझे जज न माने, जस्टिस न माने, फैसला कुन बात तेरी न माने, किसमें? फीमा शजरा बैनहुम, अपने मामलात में, अपनी लड़ाइयों में, अपने फैसलों में, अपनी तरतीबों में। माने जज मान लिया, जस्टिस मान लिया, फैसला हुजूर का मान लिया। फिर सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम, फिर दिल की बात रब ने की है। उस आयत में जबान की बात थी, यहां दिल की बात है। ला यजिदू फी अनफुसिहिम, सॉरी फी अनफुसिहिम, अपने दिल में, अनफुस कुलूबिहिम मुराद, इनके दिलों में नहीं आना चाहिए क्या? हरजन, हरजुन, हरजन, हरजिन, ये हरज लफ्ज है, इसके आखिर पे तनवीन हो, इसे कहते हैं तनवीन तनकीर, ये मौलवियों का लफ्ज है। इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। क्या मतलब? कि ये नकरा है, मारिफा नहीं है। उर्दू में तनवीन, अरबी में तनवीन तनकीर कह देंगे, इंग्लिश में कॉमन नाउन कह देंगे, उर्दू में नकरा कह देंगे। क्या मतलब? फरमाया छोटे से छोटा एतराज भी दिल में नहीं आना चाहिए, कोई सा आम एतराज, कोई खास एतराज की बात नहीं। ये इसको हटा दे ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, छोटा एतराज, कोई एतराज, कोई खास बड़ा एतराज, मारिफा नहीं, नकरा, छोटा सा एतराज। व युसल्लिमू तस्लीमा, फैसला कौन किसी को मानना होगा दिल से तो रसूलुल्लाह को मानेंगे। ये व युसल्लिमू तस्लीमा मौलवी और नाहव की जुबान में से मफूल मुतलक कहते हैं, अवाम की जुबान में को ठोक बजा कर अब समझाया। व युसल्लिमू तस्लीमा, इसे मानना पड़ेगा। ये चौथे नंबर पे हदीस की अजमत है। आओ पांचवें नंबर पे पैगंबर के फरमान की अजमत पेश करने लगा हूं, तवज्जो रखना। जो शख्स रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के फैसले को, रसूलुल्लाह की हदीस को न माने, उसका हशर क्या? ये तो मैंने 4 बातें की। पांचवी बात, वो जिससे अवाम का ताल्लुक है। तवज्जो रखना, हम नमाज में कुरान पढ़ते हैं या हदीस पढ़ते हैं? सोच लें, हम नमाज में कुरान पढ़ते हैं हदीस पढ़ते हैं? हदीस पढ़ते हैं। हम नमाज शुरू हदीस से करते हैं। हम नमाज में शुरू में क्या पढ़ते हैं? सना। मुझे कुरान करीम से आप सना दिखा दे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये मैं मदीना तैयबा से अल असर की घड़ी लाया हूं, ये आपको तोहफा है। कुरान के किसी पारे, किसी सूरत, किसी आयत, किसी रकू, किसी मंजिल, किसी जगह मुझे सना दिखा दे। आपने कहा नमाज में कुरान पढ़ते? मैं गिनवाना शुरू कर दूं ना, मेरे गोद में अल्लाह की, नबी पाक की हदीसों की किताब सही बुखारी शरीफ है। 1 दर्जन हदीसें हम नमाज में पढ़ते हैं। कितनी? हूं अवाम अलामण छोड़ गई है, मौलवी तो कम खराब की सना। तवज्जो रखना, हम नमाज में कितनी हदीसें पढ़ते हैं? कम से कम 1 दर्जन बनती हैं। गिन ले, मेरे ख्याल में 1 दर्जन बनती है। आओ गिनती है, बिस्मिल्लाह। नमाज में पहली हदीस सना है, ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा। नमाज में दूसरी हदीस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है। ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पूरे कुरान में नहीं है, कोई दिखा दे मुझे। फ़इज़ा क़रअतल कुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाह का हुक्म कुरान में है, लफ्ज कुरान में नहीं है। जिसे कहते हैं हुक्म तहफ़्फ़ुज़ है, अल्फाज तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कुरान में मरकूम नहीं है, मतन में मौजूद नहीं है। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पैगंबर की हदीस है। ये दूसरे नंबर पे, गिनते आना। तीसरे नंबर पे हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, चलो ये तो आयत है, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आयत है। फिर हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, कुरान है, आयत है। फिर हम आमीन कहते हैं। ये जो आमीन है, क़ाल अता आमीन दुआउन, सही बुखारी जल्द अव्वल सफ़ा 110, हज़रत अता बिन अबी रबाह रहमहुल्लाह की हदीस है। रिसालत मआब के फरमान के मुताबिक लफ्ज़ आमीन पूरे कुरान में कहीं नहीं है। मतलब तुसा को सूरत फातिहा के बाद आमीन है, हुण खोलो जो कुरान वलज़ालीन के बाद आमीन कोई नहीं लिखी पाई, लिखी पाई है कोई हाफिज से जा। तो फिर आप क्यों कहते हो नमाज में कुरान पढ़ते हैं? और जरा गिन दिया हुआ कितने? ठीक है, 3। नंबर 4, जब हम रुकू में जाते हैं, जो रुकू की तस्बीह है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, ये पूरे कुरान में कहीं नहीं है। ये पैगंबर की हदीस है। कितनी हो गई? जवाब तो दे दो, कितनी हो गई? 4। आगे आए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये हदीस है। 5, रब्बना लकल हम्द, या रब्बना वलकल हम्द, दोनों साबित है। कितनी हो गई हदीसें? कितनी हो गई? आगे आइए,
پھر ہم اس کے بعد رکوع کے بعد سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. کتنی ہو گئی؟ 7 حدیثیں. 2 سجدے کو گنو تو 8 ہو جائیں گے. چلو آپ کہیں گے تو نمبر 2 نمبر ہی کریں گے، میں ایک ہی گن لیتا ہوں. چلیں 2 سجدوں کے درمیان بھی ہم کچھ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ رب اغفر لی وارحمنی. یہ بین السجدتین دعا، یہ حدیث پاک ہے. کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 8. آگے آئیے، آگے ہم مکمل التحیات پڑھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخری. اینڈ تک چلے جائیے. قرآن کریم کی کسی آیات میں التحیات نہیں ہے. قرآن کریم کی کسی آیات نکالے نا 6666 کم و بیش آیات ہیں. ہاں 540 رکوع ہیں، 120 پاؤں ہیں، 7 منازل ہیں، 114 صورتیں، 86 مکی 28 مدنی. نہ کسی صورت میں، نہ کسی آیت میں، نہ کسی پاؤں میں، نہ کسی رکوع میں، نہ کسی پارے میں یہ قرآن کریم کے اندر التحیات موجود ہے. یہ حضور پاک کی حدیث ہے. یہ مکالمہ بین الرحمن و عبدہ، اللہ کے نبی کے درمیان یہ گفتگو ہے. اسے التحیات کہتے ہیں. تو التحیات پیغمبر کا فرمان ہے، قرآن نہیں ہے. کتنی حدیثیں ہو گئی نماز میں؟ بولیے کتنی؟ 9. آگے آئیے. اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. یہ جو درود ابراہیمی ہے سورت نمبر 33 سورت احزاب ایت نمبر 56 صلو علیہ وسلم تسلیما میں رب نے درود کا حکم دیا ہے. درود کے لفظ قرآن میں نہیں ہے. الفاظ صلاۃ مصطفیٰ حدیث پاک ہے. آپ جملہ تفاسیر اٹھا لیں. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پہ ہم سلام تو کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی. ہم یہ سلام کرتے ہیں، ہم صلاۃ کیسے پڑھیں؟ کیف نصلی علیک وقد امرنا اللہ تعالی فی القرآن. اللہ نے ہمیں حکم کیا درود پڑھیں. تو درود کیسے پڑھیں؟ حضور پاک نے درود ابراہیمی کی تعلیم دی ہے یا نہیں ہے؟ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ کتنی؟ آگے چلیں. آگے ہم پڑھتے ہیں رب جلنی مقیم الصلاۃ. حافظ کہیں گے یہ آیت ہے، نماز میں سے بطور آیت نہیں پڑھا جاتا. اگر یہ آیت ہے تو آیت سے پہلے تو اعوذ باللہ بسم اللہ ہوتی ہے. تو تعوذ تسمیہ تو کوئی نہیں نا بھائی اسامہ، یا تو ہوئے تو اللہ کو تو آیت ہے. اگر یہ آیت ہے تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اعوذ باللہ پڑھو پہلے. کوئی پڑھتا ہے ربی جلنی سے پہلے اعوذ باللہ؟ تو یہ حدیث ہے، ہم بطور دعا پڑھتے ہیں. تو گنو تو یہ 11ویں بنتی ہے، لیکن میں نہیں گن رہا، میں اس کو بھی آیت کہہ دیتا ہوں. آگے آئیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ حدیث میں آتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھ سکتے ہو. پڑھ لو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو بھی ٹھیک ہے. تو یہ حدیث گنے تو کتنی ہو گئی؟ 11. 2 طرف سلام پھیرتے ہیں، یہ پیغمبر کی حدیث ہے. کتنے ہو گئے؟ 12. 1 درجن حدیثیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں. تو تو سا چنگے ملتانی خدا تو کو حج نے بھی آجے قرآن پڑھتے ہیں. ہاں سبحان اللہ. اور خدا کے بندے درس حدیث میں کان کی کھڑکیاں کھول کے دل تک راستہ دے کر بیٹھا کرو. یہ علماء تمہیں بتانے کے لیے کر دیں. جمعہ میں خطبے میں مولوی تمہیں سنانے کے لیے بتاتا ہے اور تو سا اسے لے دھا کے آسو او جلے مولوی خطبے واسطے ڈنڈا چیسی. ہاں میں مولوی تے احسان لا کے دور رکھاتا ہوں پیچھے جمعے تے پڑھی ہوا. اے خدا حج نے بھی اللہ ہدایت دے بھی ویلے نہ لا کے باویا کشے سکھیا. تو ہم نماز میں قرآن سے زیادہ حدیثیں پڑھتے ہیں. قرآن تو نہیں چاہیے پڑھا ہوا ہے نا، سورۃ الفاتحہ تے اگلی سورت بس. اس کے آگے تو احادیث پاکی ہیں، اس سے پہلے بھی. اچھا ایک جملہ اور کہوں، ہم نماز شروع ثنا سے کرتے ہیں، ختم سلام پہ کرتے ہیں. ہم نے اللہ کی نماز شروع بھی حضور کی حدیث سے کی، ختم بھی حضور کی حدیث سے. تو ہم تو اتنی حدیثیں پڑھتے ہیں. تو 5ویں نمبر پہ حدیث کا پوائنٹ عرض کیا ہے. کتنی ہو گئی؟ 5. اس کو 10 کر لیں حدیث کی عظمت پہ. یہ اتنی بہت ہے حدیث پہ آؤں کر لیں 10. چلو 6 نمبر پہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی برکت یہ ہے، رسول اللہ کے فرمان کا رتبہ یہ ہے، ہمیں رب نے حکم دیا ہے نبی جہاں دے وہاں لے لو، جہاں روکے وہاں رک جاؤ. کہاں؟ سورت نمبر 59 سورت نمبر 160 آیت نمبر 7 پارہ نمبر 28 سورت الحشر. رب کریم فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی حکم کرے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے پیغمبر روکے اس سے رک جاؤ. تو ہمیں قرآن بتاتا ہے نبی کی مانو، جہاں حکم کرے مانو، جہاں روکے وہاں رکو. کتنی عظمتیں ہو گئیں؟ 6. 7ویں نمبر پہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی برکت یہ ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیث بیان کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے. آپ کہیں گے کہاں؟ سورت نمبر 92 سورت والضحیٰ آیت نمبر 11 آخری آیت. رب کریم فرماتے ہیں نبی پاک کے اوپر احسانات کو، امتنانات کو رب نے ذکر کیا. ہم نے یتیمی دی، آپ کو عزت دی، نادار پایا، مالدار دیا، مالدار بنایا، آپ کو عزت اور احترام سے مقام اور مرتبہ دیا.
साइल से झिड़क के बात न करें, फकीर से यूं न करें रब आपको इतना देगा आप राजी हो जाएंगे। 10 आयत में रब ने अपनी मोहब्बत पैगंबर से गिनवाई। 11वीं आयत में हुक्म दिया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, महबूबम जो नेमतें रब ने आप पर की हैं उनको अपनी हदीस में बयान कीजिए। ये इस्तिदलाल मेरा नहीं, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी का फजलुल बारी के मुकदमे में है कि फहद्दिस से हदीस निकली है। तो मेरे दोस्तों ये 7वें नंबर पे पैगंबर के फरमान की अहमियत है। आओ 8वां नंबर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की 8वें नंबर पे अहमियत ये है कि जो बंदा ये समझता है कि नबी गुस्से में बोले तो शायद हकीकत ना हो, प्यार में बोले, मोहब्बत में बोले, तंबीह में बोले, डांट दे किसी को तो शायद वो सही ना हो, मुबालगा हो, नऊजुबिल्लाह। जी नहीं, नबी गुस्से में बोले या अमन में बोले या प्यार में बोले या तंबीह में बोले या डांटने में बोले, वो हक ही हक है। आप कहेंगे कैसे? खोलिए सुनन नबी दाऊद जिल्द नंबर 2 किताबुल इल्म बाब किताबतुल इल्म। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी बिन सहाबी रावी हैं, इरशाद फरमाते हैं कुन्तु अक्तुबु कुल्ल शै अस्मअहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हुजूर से बात सुनता लिख लेता, जो सुनता लिख लेता, जो सुनता लिख लेता। फनहतनी कुरैश रज़ियल्लाहु अन्हुम फ़क़ालू व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरुन यतकल्लमु फ़िल ग़ज़बि वल-रज़ा। मुझे कुरैश के अजिल्ला सहाबा ने रोका, अल्लाह के बंदे हर चीज तो लिखी जा रहा है, रसूलुल्लाह बतौर इंसानियत बाय नेचर कुछ फरमा दें तो वो भी लिख लेते हैं, गुस्से में, प्यार में, तंबीह में, डांट में, ज़जर में, तौबीख में, जो आया तूने लिख लिया, हर चीज लिख, सिर्फ मसले लिखा कर। कहते हैं फ़अमसक्तु अनिल किताब, मैं लिखने से रुक गया। फ़ज़करतु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक की खिदमत में बैठा था, मैंने दामन मुस्तफ़ा की रहमत को थामा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं तो हर चीज लिखता था, ये मुझे इन बुजुर्गों ने रोका कि रिसालत बाप कभी गुस्से में होते हैं, कभी प्यार में, कभी किसी से मोहब्बत में, कभी किसी से मज़ाह फरमा दे, तो हर चीज लिखी जा रहा है, छड़ दे, ऐ नहीं लिख रहे तो मैंने छोड़ दिया या रसूल। कहते हैं क्या किया? फ़अउमा बिअस्बाइही इला फी, रसूलुल्लाह ने अपनी उंगली मुबारक उठाई। मुल्तान वालों तुम्हारा ज़ौक़ ताज़ा है, ये उंगली वो है जो चांद के लिए उठी थी। इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, चांद को 2 टुकड़ों में बदल दिया था। ये उंगली मुबारक हुजूर ने उठाई। फ़अउमा बिअस्बाइही इला फी, अपने मुंह मुबारक की तरफ किया। फ़क़ाल अब्दुल्लाह उक्तुब, हदीसें लिखना शुरू कर दो। फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिस अल्लाह के कब्जे में तुम्हारे नबी की जान है, मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़, अल्लाह इस ज़बान से हमेशा हकीकत ही हकीकत जारी फरमाते हैं। तो नबी पाक के 8वें नंबर पे हदीस पाक की बरकत यह है कि रिसालत माप के फरमान में गुस्सा हो, प्यार हो, ज़जर हो, तौबीख हो, मज़ा हो, मसाइल हो, हकीकत ही हकीकत होता। 9वें नंबर पे पैगंबर के फरमान की अहमियत, नबी पाक के फरमान की अजमत, मकाम, दर्जा, हैसियत, वैल्यू। सुनिए, कोई आदमी नबी पाक पर अपनी तरफ से कोई बात घड़ दे, कोई झूठ बोल दे, खाली गुनाहगार होगा, अल्लाह की तरफ से लानत आएगी, चख है बुझ जाएगी, और भाई माना हुजूर ते कूड़ बढ़ाया ही नहीं करना चाहिए, क्या इतनी बात होगी? जी नहीं, 70 सहाबा से मुतवातिर हदीस मरवी है, मुकम्मल सियासत ने इसको जिक्र किया है। फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, मेरे ऊपर झूठ बोलेगा, रब ने जहन्नम को हुक्म कर रखा है, जैसे ये नबी पे झूठ बोले जहन्नम में इसका घर बना दे। फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो नबी के फरमान में एहतियात पर इतनी अहमियत है। 10वें नंबर पे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की वैल्यू देखनी हो तो मेरे दोस्तों, रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई बात इरशाद फरमा दे, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सामने वाला सुने, याद करे, तो उसको हुजूर दुआएं क्या देते हैं, तवज्जो रखना। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया नज़्ज़रल्लाहु मुमरान समिया मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समिया, मौला मेरे उस खुश नसीब उम्मती के चेहरे को तरोताजा रखना जो मेरी हदीस को सुने, उसे याद करे और उसे ऐसे ही पहुंचाए जैसे मुझसे सुना था। और अपने चेहरों को खुश करने वालों, अपनी शक्ल पे हुस्न लाने वालों, अपनी जवानी को सलाहियतों से भरपूर बनाने वालों, अपने हुस्न के निखार को चाहने वालों, नबी की हदीस को हिफ्ज करके आगे पहुंचा दो, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे दिन रात खुश खुरम रहेंगे। ये नबी की दुआ है। ये नबी पाक का फरमान की अहमियत। कितने पॉइंट हो गए? कितने हो गए? जीत चाहते इन्हों भी दर्जन कर लिए।
میں کوئی مطالعہ کر کے تو نہیں بیٹھا, میں تو آپ کی برکت سے رب دماغ میں ڈال رہا ہوں. اس کو 12 کر لینا, میں نے 12 آپ کو حدیثیں نماز کی سنائی ہیں. توجہ, 11ویں نمبر پہ پیغمبر اسلام کے فرمان کی اہمیت یہ ہے کہ نبی پاک فرما دیں آپ نے وہ کام ہوتا اپنی آنکھ سے نہ دیکھا ہو, اس کے باوجود بھی آپ اس پہ گواہی دے سکتے ہیں. آپ اس کے عینی شاہد نہ ہوں, آئی وٹنس نہ ہوں, آنکھوں سے نہ دیکھا ہو, صرف فرمان آپ کے دماغ میں آئے کہ حضور نے فرمایا آنکھیں بند کر کے گواہی دے دو. بھاویں بندے ڈٹھے ہی نہ ہوئے, آپ کہیں گے کیسے؟ امام عبد الرزاق ابن الحمام صنعانی نے مصنف عبد الرزاق میں کتاب القضایا کے اندر ان الیہودیہ یتقاضی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کے تحت یہ حدیث پاک ذکر کی ہے. ایک صحابی ہیں مدینہ طیبہ کے, حضرت ثابت الانصاری کے بیٹے ہیں, نام ہے خزیمہ, خزیمہ ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ. حضور کے پاس آ کر بیٹھے, ایک عجیب واقعہ ہوا. اس وقت ایک یہودی بھاگتا بھاگتا آ گیا اور آ کے کہنے لگا میرا پیسہ لوٹا دو, مجھ سے آپ نے قرضہ لیا تھا. حضور کو کہنے لگا, اور واقعی حضور نے قرضہ لیا تھا لیکن حضور لوٹا بھی چکے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ جب حضور نے اس کو واپس دیا تھا اس وقت گواہ درمیان میں کوئی نہیں تھا, اکیلے حضور نے لوٹایا تھا. تو اس بے ایمان کے دل میں آیا میں تو گواہی مانگوں گا, گواہ ہوگا نہیں دوبارہ قرضہ لے آؤں گا گنوں سے. ایسا بے ایمان تھا. وہ بھاگتے بھاگتے انہوں نے کہا لی علیک دین, میں نے قرضہ دیا تھا. حضور نے فرمایا جی ہاں, کہ مجھے دے دیں. حضور نے فرمایا انی قد قضیتک, میں تمہیں دے چکا. اس نے کہا البینہ, ثبوت دے, گواہی دے, وٹنس دے, کوئی دلیل دے. کوئی ہے گواہی؟ کیونکہ اسے پتا تھا مسلمانوں کے نبی جھوٹ نہیں بولتا. گواہ تو تھا نہیں. دوسری دفعہ بھی لیٹ گلا سا. اور یہودی کو نہیں پتا تھا اے پیغمبر کے صحابہ دل و جان سے نبی سے پیار کرتے ہیں. حضرت خبیب ابن عدی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جا رہا تھا رضی اللہ عنہ. میں آج بھی تنعیم جاتا ہوں نا, جہاں حضرت خبیب کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا, مکہ مکرمہ سے 8 کلومیٹر باہر نکل کے جہاں جامع ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے, جسے مسجد العمرہ اور مسجد العائشہ بھی کہتے ہیں, یہ جگہ ہے جہاں حضرت خبیب ابن عدی کو پھانسی دی تھی ان ظالموں نے. ٹھیک ہے, تو اس وقت حضرت خبیب نے کہا تھا کہ تم مجھے پھانسی دے رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا اچھا اتنا کہہ دے کہ اس میری جگہ حضور ہوتے میری جان چھوٹ جاتی, اتنا کہتے تو چھوڑ دیں گے. آنکھیں کھول کے حضرت خبیب نے جواب دیا فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان فی اللہ مصرعی وذالک فی ذات الہ و ان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. اے ظالمو, یہ تو ایک جان ہے, 1000 جانیں ہوتی نبی کی عظمت پہ قربان. مجھے تو یہ بھی قبول نہیں ہے کہ میں گھر میں آرام سے سویا ہوں, حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. صحابہ تو یہ تھے نا. اس یہودی کیا پتا, یا اس سے بڑھ کے اگلا جملہ کہوں, وہ جس نے حضور پاک کے ساتھ فتح مکہ میں معاہدہ کیا تھا, کیا نام ہے, سہیل ابن عمر. اس نے رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھا نا کہ آپ علیہ السلام کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے, اپنے جسم سے مل لیتے. تو اس نے جا کے مکہ کے اپنے کافروں کو کہا ہوئے تم کیا سمجھتے ہو نبی پاک کا رتبہ کیا ہے؟ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے پاس جا کے دیکھا ہے, تم نے مجھے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر بنا کے بھیجا ہے, میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں, میں نے بادشاہوں کی عزتیں دیکھی ہیں, لوگ ڈر کے عزتیں کرتے ہیں, خوف کی وجہ سے کرتے ہیں, مال و دولت کی لعنت کی وجہ سے کرتے ہیں. یہاں یوں نہیں ہے معاملہ. رسول اللہ کے صحابہ تو حضور کو دل سے چاہتے ہیں. تاریخی جملہ بولا سہیل ابن عمر نے, ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا, کہ میری آنکھوں نے کبھی کسی کو کسی سے پیار کرتے جو نہیں دیکھا جیسے حضور کے صحابہ نے حضور سے پیار کیا. تو یہودی قرضہ مانگ رہا, حضرت خزیمہ ساتھ بیٹھے. حضرت خزیمہ نے ایک بار حضور کی زبان سے سنا انی قد قضیت, میں قرضہ لوٹا چکا. آگے ہوئے اور یہودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا انی اشہد ان رسول اللہ قد قضاک, میں گواہی دے رہا ہوں جائے تیری, حضور نے تو قرضہ لوٹا دیا, جا کیا کرے گا؟ یہودی نے کہا اچھا جی میں کو معافی کرو, جب میں کو بھول گیا اسی صحیح. حضور نے تو پتلی گلی پکڑی اور بھاگ گیا. وہ تو چلا گیا. توجہ توجہ, حضور پاک نے دیکھا اور فرمایا خزیمہ اس وقت موجود تھے؟ کہا جی نہیں. کہ قرضہ لوٹاتے مجھے دیکھا تھا؟ فرمایا جی نہیں. پھر کیوں گواہی دی؟ یہ تو دربار مصطفیٰ ہے نا, پھر کیوں گواہی دی؟ یار لاڑ کے دوستوں, ملتانی اور رب کریم کے نبی پاک کو رب نے کیا صحابہ دیے تھے. حضرت خزیمہ کا جواب عرض کرنے لگا ہوں, ذوق تازہ ہے, توجہ ہے. حضرت خزیمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, دامن کو پکڑ کے ایک بات عرض کروں؟ کہا جی کہو. کہا یا رسول اللہ مجھے دل کھول کے کہنے دیں, آپ نے پوچھا ہے, میں اس وقت موجود تھا, میں موجود نہیں تھا. آپ نے پوچھا ہے کہ میں نے آپ کو قرضہ لوٹاتے دیکھا, یا رسول اللہ سچی بات ہے میں نے نہیں دیکھا, لیکن میں نے گواہی جھوٹی نہیں دی, سچی دی ہے. کیوں؟ آپ ہی نے ہمیں بتایا ہے
अल्लाह ने आपको नबी बना के भेजा, हमने आपको नबी बनते नहीं देखा, हमारी आंखों ने नहीं देखा। हम आज भी गवाही देते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने फरमाया जिब्राइल आपके पास आकर कुरान दे जाता है और कुरान अल्लाह की किताब है। हमने तो अल्लाह से लेते आपको नहीं देखा, हमने आपकी जुबान पे एतबार करके गवाही दे दी कि वल कुरान हक्कुन। या रसूलल्लाह, हमने जन्नत नहीं देखी, हमने दोज़ख नहीं देखी, हमने शरीफुल अकलाम नहीं देखा, सिदरतुल मुंतहा नहीं देखी, आपके कहने पे गवाही दी है। आपने कहा मैंने मेराज में देखा है। या रसूलल्लाह, आज भी मैं मौजूद नहीं था जब आपने कर्जा दिया, लेकिन मैंने आपकी जुबान से तो सुना ना कि आपने कर्जा दिया, तो इतनी बिन देखी गवाहियां हम आपकी जुबान से सुन के दे सकते हैं, तो ये गवाही क्यों नहीं दे सकते? रसूलुल्लाह खुश हुए और फरमाया खुज़ैमा अंतज़ु शहादतैन, अल्लाह तेरी इस गवाही पे इतना खुश है कि तुम्हें टाइटल दे रहा है कि कल तक कोई बंदे के साथ तुम्हारा मसला होता तो एक गवाही देता तो एक शुमार होती। रब ने तुझे इनाम दिया है, आज के बाद तू जब तक जिंदा रहेगा एक गवाही देगा, अल्लाह 2 के बराबर शुमार करेगा। तो ये 11वें नंबर पे पैगंबर के फरमान की अहमियत है कि नबी की बात और हदीस पे बिन देखे गवाही दी जा सकती। आओ 12वें नंबर पे नबी पाक के फरमान की अहमियत। अल्लाह तेरा शुक्र, ये रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की वसीले की बरकत है कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। 12वां नंबर हज़रत अबू हुरैरा की सही हदीस है, सहीहैन में है। हुजूर ने फरमाया मन हफ़िज़ अला उम्मती 40 हदीसन फी अम्र दीनिहा बअसहुल्लाहु फ़क़ीहन व कुन्तु लहु यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा। फरमाया लोगों, जिस मेरे मुसलमान उम्मती ने मेरी 40 हदीसों को याद कर लिया, कितनी? और 1000 तक बगैर अटके गिनती याद करने वालों, 40 हदीसें पैगंबर की, छोटी छोटी हदीसें हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने अच्छे हदीस के नाम से जमा कर दिया। 5 सफ़े भी नहीं बनते, एक सफ़े पे 5-5 6 हदीसें छोटी छोटी लिखी हुई, इन्नमल अमालु बिन्नियात, इस तरह छोटी छोटी। आप इसको याद कर लो। फरमाया जो 40 हदीसें याद करेगा, इसको क़यामत में हुजूर ने फरमाया मेरी तरफ से 2 तोहफे मिलेंगे। या रसूलल्लाह, उस शख्स को 40 हदीसें याद करने पे 2 तोहफे आप कौन से देंगे? फरमाया कुन्तु लहु यौमल क़ियामति शाफ़िअ व शहीदा। इस बंदे की गुनाह ज्यादा हो गए, नेकियां कम हो गई, फैसला जहन्नम का होगा, मैं सिफारिश करके जन्नत भिजवाऊंगा। शाफिया, अच्छा, वह शहीदा, अगर फरिश्ते इससे ईमान का सर्टिफिकेट मांगेंगे ना कि ईमान का सर्टिफिकेट दिखा। आज जहाज में जाने के लिए कहते, पहले कहते कोरोना सर्टिफिकेट शो करो वरना तुझे टिकट इशू नहीं हो सकती, तू एयरक्राफ्ट में एंटर नहीं हो सकता, कोरोना सर्टिफिकेट शो करो, शनाख्ती कार्ड शो करो, फला चीज दिखाओ। क़यामत में ईमान की सर्टिफिकेट मांगी जाएगी। फरमाया इस शख्स से क़यामत में ईमान की सर्टिफिकेट मांगी जाएगी, कुन्तु लहू शहीदा, मैं इसके ईमान की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गवाही दूंगा, ईमान का गवाह बनूंगा। ये पैगंबर अलैहिस्सलाम की 40 हदीसें याद करने पे इनाम है। तो नबी पाक की 12 हदीसें मैंने आपकी खिदमत में पढ़ी हैं, बल्कि अगर नमाज वाली 12 मिलाएं तो 24 हदीसें हैं, सिर्फ पैगंबर की अजमत की हदीस की अजमत को बताने के। याद रखेंगे, काश आपके हाथ में कापी और पेन होता, आप इसको नोट कर लेते। आजकल लोग गुफ्तगू में बैठते हैं, मौलवी साहब खिताबत सुनाओ। मैंने कहा खिताबत की बात नहीं है, कुछ दर्द दिल भी होता है। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमा। काश तुम्हारे पास कापी पेन होता ना, आप इसको नोट कर लेते। चलो वीडियो के जरिए कर लेना, ये वो बातें हैं जिसको बंदा अपने दिमाग में बिठाए। 24 हदीसों के बाद आओ 25वीं हदीस पढ़ते हैं, जो मेरी बहनों ने आखिरी हदीस पाक सही बुखारी की पढ़ी है। असल पढ़ाना तो उनको है, मैं आपकी खिदमत में, मैंने कहा ना शुरू में कि मेरी कोशिश होगी मैं इल्मी बात को अवामी लहजे में तुम्हें सुनाऊं कि मौलवियां दे लफ्ज़ वास्ते, वरना लोग सही बुखारी बरकत वास्ते आंदन खत्म है मौलवी जैसे आक्सी हक के साचे। मेरी कोशिश होती है वो बातें करे जिससे अवाम दो कशे पल्ले पोवे, घर वंजन माई पूछे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी क्या आख है, हाँ भाई ए आख है, मतलब दस तो सके ना। हाँ अभी कितने भी हंसाओ थी ना, कुछ दसो तो सही। बाबा तौसफी को अल्लाह बख्शे, मौलाना अब्दुल तौसफी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, मैं कुरान सुनेंदा, नबी दा फरमान सुनेंदा, मार का घर वेंदे मई से पूछ दिए 10 तौसफी क्या है, अजी तौसफी रेड़े फेर देते, वाह वाह कर देती है, हाल वहा देते ने, हाँ पै गई है, अच्छा आखा के ये तो मैं कोई याद को नहीं पता क्या आखा, सच आखा हाँ तो सही हो, कुछ घर वजह खैर नहीं, उम्मीद ही में नहीं, इंशाल्लाह तो कैसे पका के वजह। हाँ ऐसी बात है ना। ये है सही बुखारी, इसको लिखने वाले का नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमहुल्लाह, मुतवफ़ा 256 हिजरी। इमाम बुखारी कौन है? बेटे हैं इब्राहिम के, बेटे हैं इस्माइल के, नाम है मोहम्मद। कहां के रहने वाले हैं?
روس کے رہنے والے ہیں, رشین ہے. بخارا تاجکستان میں ہے, اور تاجکستان اب روس سے آزاد ہوا ہے جب گورباچوف کی حکومت تھی, ورنہ پہلے یہ روس میں شامل ہے. امام بخاری کی نیشنلٹی رشیا کی ہے, یہ روسی ہے. ٹھیک ہو گیا, عجمی ہے, عربی نہیں ہے. اوکے, آگے چلیں. امام محمد بن اسماعیل البخاری نے کس زمانے میں بخاری لکھی؟ جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 20 سال ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث پاک کو حفظ کیا ہوا تھا, رب نے حافظہ دیا, قوت حفظ دی. اللہ پاک نے ان کو بہت بڑا رتبہ مرتبہ دیا. ان کی ماں بھی بڑی نیک, ان کا باپ بھی بڑا نیک. باپ بچپن میں فوت ہوا, ماں کو کہا گیا میری بیگم میرے بیٹے کو عالم بنانا, خالص حلال سے کمایا ہوا مال ہے, یہ اس پہ خرچ کرنا. امام بخاری بچپن میں ایک دن بیٹھے ہیں, چھوٹے ہیں, دیکھتے دیکھتے ہاتھ یوں ملنے لگے جیسے نابینا لوگ ملتے ہیں. ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا امی مجھے کچھ نہیں دکھ رہا, میں آنکھوں سے نابینا ہو گیا. رات ہوئی, بیٹا سو گیا. ماں مصلی پہ بیٹھ گئی, ماں مصلی پہ بیٹھ گئی. کہا میرے اللہ, میرا شوہر فوت ہو گیا, میں بیوہ ہوں, میرے بچے یتیم ہیں, اس نے خون پسینے سے حلال کمائی سے مال اکٹھا کیا کیسے عالم بناؤں. میرے مولا اگر میرے بچے کی آنکھیں چلی گئی, بتائیے کیسے دین کی خدمت کر پائے گا؟ اس کے لیے کتنی مشکل ہوگی اللہ. اور پوری رات نفل پڑھ رہی ہے اور مانگ رہی ہے, مانگ رہی ہے اور مانگ رہی ہے, پڑھ رہی ہے اور مانگ رہی ہے. کیا مانگنا تھا اس خاتون کا, رب اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. صبح اذان ہوئی, بچے نے آنکھ کھولی تو اپنی اماں کو بھی دیکھ رہا ہے اور کمرے کو بھی دیکھ رہا ہے. یعنی ایک رات میں اس ماں کی دعا فرش تک پہنچی ہے, فرش سے, اور بچے کی بینائی لے کر آئے. جس کی مائیں ایسی ہیں ان کا بیٹا امام بخاری بنتا ہے. ما خلق بخاری الا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا امام بخاری کو پیدا پیغمبر کی حدیث کی خدمت کے لیے کیا گیا. یہ امام بخاری, انہوں نے صحیح بخاری میں 9082 حدیثیں لائی ہیں. مقررات نکالے تو 4000 ہیں. آپ لوگ کہیں گے مقررات کیا چیز ہوتی ہے؟ سنیں, حدیث ایک ہے, اگر وہ 4 صحابہ سنا دیں تو آپ اور ہم تو کہیں گے ایک حدیث ہے, محدثین کہتے ہیں سند بدل گئی ہے تو اب 4 حدیثیں, تو اسے کہتے ہیں مقررات. ڈبلنگ, ایک بار 2 دفعہ آ جائے, جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مقررات ہے, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ مقررات ہے, اسے کہتے ہیں مقررات. ڈبلنگ, بار بار آنا. تو اگر مقررات نکالیں تو 4000 حدیثیں ہیں, سب کچھ ملائیں تو 10,000 کو جا کر چھوتی ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری کے مطابق 9082 بنتی ہے. تو امام بخاری نے حدیثیں لکھی, کہاں لکھی ہیں؟ کس جگہ بیٹھ کے, کس جگہ بیٹھے ہیں؟ کعبۃ اللہ شریف میں بیٹھے. جب حدیثیں لکھنے بیٹھتے غسل کرتے, صاف کپڑے پہنتے, خوشبو لگاتے اور حدیثیں لکھتے, جتنی رب لکھواتا لکھ دیتے. یہ لوگ کہتے ہیں ہر حدیث پہ غسل کیا, یہ قول صحیح نہیں ہے. ایک بار غسل کر کے بیٹھ گئے, جتنی لکھی, جب ٹائم پورا ہوا اگلی بار پھر غسل کر کے پھر بیٹھے, چاہے 100 حدیثیں لکھ دیں, چاہے 10 لکھ دیں, چاہے 1 لکھ دیں. ہر حدیث پہ غسل ثابت نہیں ہے, یہ مبالغہ میں ہے. ایک مجلس پہ غسل تھا, لکھتے رہے, حدیثیں لکھ دیں. پھر اس کے بعد آ گیا ابواب کا نمبر. ابواب کسے کہتے ہیں؟ مین چیپٹر, ہیڈنگ, ہیڈ لائن, عنوان, فہرست. یہ امام بخاری نے کہاں لکھی؟ حدیث ساری میں. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام بخاری نے فرمایا یہ میں نے لکھی ہیں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے, نبی پاک کے پڑوس پہ بیٹھ کے. اور کہتے ہیں امام بخاری نے ادھر بیٹھ کے کیوں لکھی؟ فرماتے ہیں یہ استبراک بالاکابر کی دلیل ہے کہ برکت والی جگہوں سے برکت ملتی ہے. یہ امام بخاری کی دلیل ہے. میرا لیے ایک علیحدہ عقیدے کی بات ہے, توجہ رکھنا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو لکھا, مرتب فرمایا, اور بڑے بڑے اساتذہ سے پڑھا تھا, بڑے بڑے بزرگوں سے پڑھا, اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث پاک مرتب کرا دی. جو پہلی حدیث ہے امام بخاری لائے ہیں, جو آخری حدیث ہے, ذرا ان دونوں پہ میں بات کرنے لگا ہوں, توجہ رکھنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث لائے ہیں. پہلا راوی مکے کا رہنے والا ہے جس کا نام ہے حمیدی, اصل نام ہے عبداللہ بن زبیر. حاشیے میں ہے وبہ قال حدثنا الحمیدی هو عبداللہ بن زبیر المکی. یہ عبداللہ بن زبیر مکی ہے. تو مکے والے سے حدیث کو شروع کیا. اور آخری امتی راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. آخری حدیث میں یہ ہے مدینہ کے, مدینے والے صحابی پہ حدیث کی کتاب کو ختم کیا. وجہ کیونکہ امام بخاری نے پہلے شروع میں لفظ لکھا ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک پر قرآن کیسے اترا. تو امام بخاری نے پہلا راوی مکی آخری مدنی لایا بتانے کے لیے مکہ میں اترا, مدینہ میں جا کے پورا ہو. دوسری بات, امام بخاری رحمہ اللہ جو پہلا راوی لائے ہیں وہ ہے حمیدی, اور جو آخری راوی ہیں ان کا نام ہے ابو ہریرہ. حضرت امام حمیدی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان دونوں میں ایک چیز مشترک ہے. امام بخاری ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں اپنے بچوں کے اچھے نام رکھا کرو. عجیب وہ کیسے؟ حمیدی کا اصل نام ہے عبداللہ, ابو ہریرہ کا اصل نام ہے عبد الرحمن,
अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, हुजूर पाक ने फरमाया अहब्बुल अस्माई इलल्लाहि अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान। फरमाया लोगों, अल्लाह को बड़े प्यारे नाम है, एक नाम अब्दुल्लाह है, एक नाम अब्दुर्रहमान है। तो प्यारे नाम से बुखारी शुरू की, प्यारे नाम पे बुखारी खत्म की। ये इमाम बुखारी ने हमें बताया कि बच्चों के नाम अच्छे रखें। आज हमारे यहाँ बड़ा अजीब प्रॉब्लम है, ये दा पुत्र जम्मा धी जम्मी मौली को फोन टल्ली खड़की गई है। आज मौली साहब नवा ना आते ने सोचा और खुदा तक हज तक गिन नवा नहीं चंगा ना पूछ। लोग कहते नया नाम बता दे बच्चा पैदा हुए, नया नाम ना पूछा करो, अच्छा नाम पूछा करो। नवा ना कह किराड़ दो जरा आज तक सुना ना हो वाल रखे से। मेरा ख्याल है सारी पूरी बस्ती नरेंद्र मोदी कह देना कोई नहीं, कोई रखे सी जा अजी नवा ना रखो सही कह लाड़ कह देना कोई नहीं। और खुदा दे पाबंदे तो को कहा कि नवा ना पूछो, नया नाम नहीं अच्छा नाम पूछो। मैं हैरान हूं दुनिया में काल कर मतलब नवा ना होते उससे वो एक पहाड़ू दी धी जमी मेरे वहां बैठे मतलब मेरी जी तो नवा ऑर्डर। मैंने सहाबा के नाम बताए, अहले बैत में नाम बताए, सहाबियात के नाम बताए, अज़वाज मुतहरात के नाम बताए, अंबिया की बीवियों के नाम तक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सफूरा तक नाम बताए। हजरत मूसा दी अम्मा दा नाम यूं हानिद, नानी दा नाम यूं काबिद, सारे नाम उसे बताए। को पसंद ना लगे ये तो सही मेरी एक पड़ोसन दा नाम, ये सही मेरी एक मुलेर दी धी दा नाम, ये सही मेरी फुफेर दी धी दा नाम, नवा नाम सही नवा नाम। सिर खा गया मेरा। आखिर पे उसने कहा ऐसा नाम बताए कहे ना रखा होगा। मैं कहा अच्छा बचला मेरी निस्बती कुरैशी है, मेरी राग फड़क गई ना, मैं तो नवा नाम दसेना। मैं कहा जी सही नवा नाम मेरे चेते थे आ गया। अगर दो सो मैं कहा तू धी दा नाम रख माचिस दी डब्बी। क्यों? मैं कहा क्यों नवा नाम एक कसम आज तक कहीं नहीं रखा भाई, धी जम्मी ना रखे माचिस दी तीली। हाँ मेरा पुत्र घेरना नवे ना तू सब मजाक करे पे तबिया मैं के साथ चले था पिया 6वें सिपारे दी 7वीं आयत पढ़ता पिया। और खुदा तुम्हें समझाए अच्छे नाम पूछा करे, नए नाम ना पूछो। दिमाग खराब है उम्मत का, अजीब अजीब नाम, अच्छे नाम पूछे। तो इमाम बुखारी ने पहला नाम अब्दुल्ला, आखिरी नाम अब्दुर्रहमान। हुमैदी और अबू हुरैरा लाकर बताया अहब्बुल अस्माई इलल्लाहि अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान। अच्छे नाम जो अल्लाह को पसंद है वो अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान भी उनमें शामिल है। तो बच्चों के कौन से नाम रखेंगे, नए या अच्छे? हाँ अच्छे। अच्छा एक नवी भी मुसीबत है, ना रखेंगे नानी माना जैसे मौली मौली साहब ना माना तो रसो अजी के ना रखे राजा। अच्छा इन ना माना के कह रखा है नानी, उन नानी को आग लसे जी हाँ नानी मेरा खाले बैठी है ठेके गिन के ना मैंने से मौली शब्द डिक्शनरी खोल को लस्सी पियो जवाब क्यों मौली कमल है खोती को हाथ लाया मौली। भाई जो नाम रखेगा वही बताएगा माना। अजीब दुनिया है, अजीब मुआशरा है, नाम वो रखते हैं। उलमा से पूछो ना मौलवी किस लिए? मोहल्ले का इमाम है, आलिम है, खतीब है, उस्ताद है, शेखुल हदीस है, शेखुल तफसीर है, शेखुल कुरान है, अल्लाह वाला है, पीर साहब है, इससे नाम पूछे वो रखेगा। हाँ नानी आलमा फाजला है वालो ना रखे कोई मसला कोई नहीं। नानी शोदी हो चिट्टो मिनल डगर ना भी हुआ रखे, ऐसे तो नहीं होता भाइयों, थोड़ा तो गुजारा करें। चले अब तवज्जो रखना, ये आखिरी हदीस पाक में इमाम बुखारी ने एक और नुक्ता भी दिया। वो क्या है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आखिरी बाब शुरू किया आखिरी किताब का। इस आखिरी किताब का नाम है किताब तौहीद व रद्द अलल जहमिया। क्या मतलब? किताब तौहीद व रद्द अलल जहमिया, इस किताब के दो नाम है। किताब तौहीद का माना है अल्लाह की जात और सिफात में कोई शरीक नहीं, और किताब व रद्द अलल जहमिया का क्या माना है कि उस जमाने में फिरका वारियत वाला एक ग्रुप था जिसका नाम था फिरका जहमी। इमाम बुखारी ने उस पर रद्द किया। क्या किया? क्या किया है? तरदीद की है, रेजिस्ट किया, रिजेक्ट किया उनको कि ये लोग ठीक नहीं है, अहले हक ये है या अहले बातिल है। ये क्या बताया इमाम बुखारी ने हमें? सुने सुने, ये जो हमें कहा जाता है अजी मौली साहब ऐसी तकरीर करो कि सब खुश रहे। इमाम बुखारी जाते जाते समझा रहा है ऐसी तकरीर करो हक वाले खुश रहे। जी सब खुश रहे कि तू आया ना ना, कुछ वो भी होते हैं जिन पर रद्द करना पड़ता है, कुछ वो भी होते हैं जिन पर तरदीद करनी पड़ती है। किताब तौहीद व रद्द अलल जहमिया इमाम बुखारी ने तरदीद करके दिखाई है। हम बाज़ औक़ात हुकूमती लेवल पे मीटिंग में जाते हैं ना, तो हमें अफसरान वहां कहते हैं मौलवी साहब ऐसी तकरीर करें जिससे सब राजी हों। मैंने कहा मौलवी साहब जरा सुन, हाँ मैं नबी के वारिस, आलिम नबी के वारिस है, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। पहले मुझे ऐसा नबी दिखा दो जिसकी तकरीर पे सब राजी हों। जी बिस्मिल्लाह, मैं फिर ऐसी तकरीर करूंगा जिससे सब राजी हों। जुर्रत करे कोई लिबरल, मुझे ऐसे नबी की निशानदही कर दे जिसकी तकरीर पे सब राजी हों। था ना ऊंचा ऊंचा हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तो आदम अलैहिस्सलाम से सब राजी थे। शैतान कई मां सीधा को ना करेगा खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन। आदम अलैहिस्सलाम को नऊज़ु बिल्लाह ये तकरीर नहीं आती, शैतान राजी तो रहमान राजी। और दिन हज किया काबा का और गंगा का स्नान भी, खुश रहे रहमान भी, राजी रहे शैतान भी। हम वो नहीं है बाबा, हम वो नहीं है।
ہم سمجھانے والے ہیں, ہم حق بتائیں گے, اللہ والے خوش ہوں گے, شیطان والے ناراض ہوں گے. تو ہمیں یہ نہ بتاؤ. نمبر 2, تھوڑا آگے آئے, نوح علیہ السلام پر. نوح علیہ السلام سے سب راضی تھے. قرآن کہتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا, 950 سال دین کی خدمت کی, لیکن 82-83 بندہ مسلمان ہوا, باقی سارے بے ایمان تھے. نبی کو اتنا تنگ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر ڈالی, وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. مولا ان کا ایک بستہ گھر زمین پہ نہ چھوڑ, دیارہ بستہ گھرانہ, لا تذر علی الارض من الکافرین دیارہ, اللہ ان کا کوئی بستہ بساتا گھر نہ رہے. انکا انتظرہم, اے میرے مولا اگر آپ نے چھوڑ دیا, یضلوا عبادک, یہ تیرے نیک بندوں کو گمراہ کریں گے, ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, ان کی نسلیں, اللہ میرا تجربہ ہے, یہ نبی بتا رہے ہیں, ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, ان کی نسلیں بھی بے ایمان ہوں گی. نانگ دا پتر نانگ ہوتا ہے بھائی, یہ نبی کا تجربہ دے رہا ہے. تو اگر نوح علیہ السلام سے سب راضی ہوتے تو نوح علیہ السلام یہ تقریر فرماتے. اچھا میں جنگ اخبار دا صفحہ نہ پڑھتا بیٹھا, یہ سورت نوح اللہ دا قرآن پڑھتا بیٹھا, مطلب تو کہا مولوی اخبار پڑھتا بیٹھا ہے. جی ہاں, یہ اللہ کا قرآن ہے. آگے آئیں ابراہیم علیہ السلام پہ. کیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سب راضی تھے؟ ہاں, فقال انی سقیم, پڑھ لو. اگر یہ نہ ہو, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, انہوں نے حضرت ابراہیم کو کس میں ڈالا تھا؟ پڑھی بیٹھے بیلا سنو یا نا, بھاج کیوں سٹانے راضی آنے. اچھا مولوی تو سا جھا ڈٹھی ہے تمہارے جو کہے بندے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھاج سٹاؤنے, میں اکھیاں نہ دیکھ کے آیا, میں ہوں تو کو نہ پتہ رہے نا تو وہی دیکھ سکتے ہوئے, میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. میں اپنے پچھلے بلکہ اسی سال جون کی بات ہے, میں یورپ کے وزٹ پہ تھا. بر اعظم یورپ میں, ترکی یورپ میں بھی ہے اور ایشیا میں بھی ہے. اس کا جو سٹی ہے نا, سٹی آف جسے ہم کہتے ہیں استنبول, پرانا نام ہے قسطنطینیہ, یہ استنبول آدھا یورپ میں آدھا ایشیا میں. حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر یورپ کے حصے میں, باسفورس کراس کر کے بندے کو جانا پڑتا ہے. تو یہ یورپ اور ایشیا دونوں کا ہمارے کچھ ملکوں کا سفر تھا. تو میں ترکی کے ایک شہر میں گیا ہوں جس کا نام ہے شان العرفہ. شان العرفہ جو ہے یہ تقریباً استنبول سے 2 گھنٹے کی فلائٹ تھی. میں شان العرفہ میں ایک دن اور 2 راتیں رہے, بلکہ 1 رات اور 2 دن رہے. جب ہم وہاں رہے, میں نے وہاں پہ عرفہ میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے صلاح الدین ایوبی کا ایک قلعہ دیکھا ہے. وہ قلعہ بہت بڑا قلعہ ہے, آج بھی عرفہ میں ہے. اور اس قلعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی گھر ہے, یہود میں, اور نمرود کا بھی بنگلہ وہاں ہے. اور اس قلعے میں 2 ستون, 2 پلر آج بھی قائم ہیں. ان پلروں سے باندھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا. اور مزے کی بات, جہاں آگ جلائی گئی تھی آج وہاں پانی ہے. اچھا عجیب نظام ہے حضرت مولانا, آپ حیران ہوں گے. اس مچھلیاں وہاں ہیں اس پانی میں, آپ کو گندم آپ کے پاس ہو نا دانا, آپ چھوٹی سی گندم تھوڑی سی ڈالے نا, مچھلیاں دوڑ کے کھانے آ جاتی ہیں. میں پوری کلو کڑا گھین کے ہوتے ہیں کھوائیے مچھلیاں کو. یار ابراہیم علیہ السلام دی پانی لے مچھلیوں کو کھوائی بنو مطلب بندہ بخشا بنے ہے. تو پوری ترتیب ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے جگہ دیکھی ہے. یقین مانیے یوں بندہ دیکھے نا ٹوپی گر جاتی ہے سر سے, اتنی بلند جگہ سے ان بےایمانوں نے باندھا تھا. تو بتائیں سب راضی تھے حضرت ابراہیم سے؟ تھوڑا آگے آ جائے, موسیٰ علیہ السلام پہ آ جاتے ہیں. چلو سب راضی تھے؟ فرعون راضی ہے, حامان, قارون, شداد یہ کہ راضی ہیں؟ نہ بابا, موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی. آگے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ, حضرت عیسیٰ سے سب راضی تھے؟ ایویں وہ یہودی پھانسی دے بڑا کھڑو تھے ہاں نہ. حضور علیہ السلام پہ آئے, حضور پاک سے سب راضی تھے. قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. کوئی قتل کا فتویٰ دے رہا ہے, کوئی نبی پاک کے جلاوطنی کا کہہ رہا ہے, کوئی گرفتاری کا کہہ رہا ہے. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. کہاں جائے گا؟ تو جب انبیاء سے شیطان والے ناراض تھے, رحمان والے راضی تھے, تو علماء نبی کے وارث ہیں, یہ بھی ایسی بات کریں گے, حق والے راضی ہوں گے, باطل والے ناراض ہوں گے. عیسیٰ کو نہ کی کرو بچھارے راضی ہوں, وہ تقریر کرو, وہ تقریر عیسیٰ کو کوئی نہیں آتی بابا. ہمیں وہ آتا ہے جس سے حق والے راضی ہوں. تب امام بخاری نے جاتے جاتے فرمایا کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ, کہ توحید بھی ہے اور جامیوں پہ تردید بھی. اس میں آخری باب ہے, باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے. ذرا توجہ رکھیں, میں اس کا ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جامی جو تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالی میزان اور ترازو جو قائم کرے گا تو ترازو کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اجی کیوں فائدہ نہیں ہے؟ اللہ ہماری اقوال, افعال, ہماری باتیں, ہمارے عمل کو تولے گا. تو کہا جائے گا جی تولے گا. وہ کیسے تولے گا؟ وہ کہتے تھے جو ہم بول رہے ہیں یہ تو ہوا میں ختم ہو رہا ہے, کیسے تولے گا؟ مثلا نیکی میں کہو اللہ, کہتے لفظ منہ سے نکلا ختم ہو گیا, ڈیزالو ہو گیا ہوا میں, اب کیا تولے گا؟ یا گالی دو بری بات میں,
تو وہ بھی ہوا میں ختم ہو گئی، تلے گی کیسے؟ یہ ان کا کانسیپٹ تھا، یہ ان کا نظریہ تھا. تو امام بخاری نے ان کی تردید پیش کی اور امام بخاری نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ رب کا فرمان ہے کہ ہم قیامت میں وزن اعمال قائم کریں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اعمال اور افعال تلیں گے. اعمال کہتے ہیں کام کو، افعال کہتے ہیں کام کو. تو دو چیزیں امام بخاری کیوں لائے؟ اعمال میں افعال تو آ گئے تھے، افعال میں اعمال بھی آ گئے تھے، علیحدہ کیوں لائے؟ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یاد رکھیں دو چیزیں. ایک وہ معاملہ ہے جو ہم ظاہری جسم سے کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں فعل. ایک وہ معاملہ ہے جو دل اندر سے سوچ کے برائی کا حکم دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں عمل. تو اندر کے برائی سوچ کے برے کام کرو گے یا باہر کی برائی پہ عمل کرو گے، دونوں کو رب حساب لے گا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. آگے ہے وَقَالَ مُجَاہِدْ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّہ. اس میں امام بخاری کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ امام بخاری اس میں آیت کی تفسیر لائے ہیں. کس سے؟ امام مجاہد ابن مقاتل رحمہ اللہ سے. مجاہد ابن مقاتل کون ہے؟ یہ شاگرد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا. تو امام بخاری قرآن سمجھا رہا ہے ہمیں اکابر سے، بتا رہے لوگوں جو اکابرین سمجھائیں اس کو مان لو. تبھی حضرت مجاہد کی بات لائیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم اکابر نہیں مانتے، امام بخاری نے اس جیسے بد دماغوں پہ رد کیا ہے. ورنہ وقال رسول اللہ بھی آگے آ رہا تھا، اس سے پہلے وقال مجاہد کیوں کہا؟ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ اکابرین کی تشریح معتبر ہے. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، پھر اس پہ دو معنی لائے اور فرمایا القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. امام بخاری فرماتے ہیں لفظ بالقسط العدل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قسط کہتے ہیں انصاف کو. تو امام بخاری بتانا چاہتے ہیں اگر یہ قسط ہو معنی انصاف ہے، زبر ڈال دو قسط ہو تو معنی ظلم ہے. تو امام بخاری نے ایک لفظ کے دو معنی کیوں بتائے؟ امام بخاری سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب لفظ بولا جائے گا اس کی آگے پیچھے مراد دیکھیں گے. اس کو مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں سیاق و سباق دیکھیں گے، اسکول والوں کی زبان میں کہتے ہیں ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ دیکھیں گے کہ آگے پیچھے کیا ہے، یہ دیکھیں گے پھر سمجھ آئے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں آپ کو لفظ سمجھاتا ہوں. میں مثال ابھی بھی ان بچوں کو دے رہا تھا وہاں بیٹھ کے. میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یار تمہارا اسپیکر 2 نمبر ہے، ٹھیک ہے نہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، اچھا اسپیکر ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مت تو سمجھتے گاٹے پھیرتے ہوئے کہ مولوی آ کے 2 نمبر ہے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں سنیں کہ یہ اسپیکر کیا ہے. بولتے نہیں ہیں، یکے تھکے بیٹھے. میں کو آنکھ ہے میں کو جلدی بہاؤ نہیں صحیح تو سب 12 بجے رات دے باؤ. اللہ بھائی ساری مخلوق سوتی پہ ہوئے یا کو سمجھاؤں آنکھوں ہی کہ سنے ڈو. ہاں بندہ کیا کرے بل بنچ یہ میں کہتا ہوں مجھے جلدی بیٹھ نہیں سکتا آخر دے باؤ. میں کہ ادھے مجمع فجر دی نماز کوئی نہیں پڑھنی. جی ہاں مولوی تو پڑھنی ہے شوتے جو پڑھاونا کھڑو نے مقتدی اعظم بے ایمان تو نماز نہیں پڑھی وہ شوتے اگلی صف جایا کھڑو. عوام تو سوتی راضی نہ، ان ذمہ دار اسا ہیں. خدا حجتے نے جلدی بیٹھایا کرو. توجہ، میں کہتا ہوں اسپیکر 2 نمبر ہے، معنی کیا ہے؟ یہ ڈبہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ادھر اسپیکر کا مطلب یہ ہے. اور اگر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان قومی اسمبلی میں کہیں ہوئے اسپیکر 2 نمبر ہے، ادھر اسپیکر کا کیا معنی ہوگا؟ ادھر اسپیکر کا معنی ہوگا وہ جو کنٹرولر ہے، سب کو کنٹرول کر رہا ہے. تو سا کیا کہ قاسم سوریائن شکل ہے، اسلامک ٹچ، ایسے بندہ ٹھیک نہ سر. تو وہ کہے گا یہ 2 نمبر ہے جو وہ کنٹرولر ہے. تو یہاں اسپیکر کا معنی اور ہے، وہاں اسپیکر کا معنی اور ہے. امام بخاری کہتے ہیں ایسے قسط اور قسط ہے، نیچے زیر ڈالو گے معنی انصاف ہوگا، زبر ڈالو گے معنی ظلم ہوگا. یہ ہے فول جائے، یہ لفظی ترجمہ سمجھا. آئیے آگے. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاری اس حدیث پاک میں ہمیں بتانا ہے کہ مجھے میرے استاد امام احمد بن اشکاب نے بتایا. اشکاب اشکاب دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. ان کو ان کے استاد محمد بن فضیل نے بتایا، ان کو ان کے استاد عمارۃ بن القعقاع نے بتایا، اور ان کو ان کے استاد ابو زرع نے بتایا. حاشیے میں ہے اسمہ حریم، اس کا نام حریم ہے، ابو زرع اس کی کنیت ہے. تو یہ حریم انہوں نے بتایا. ان کو کس نے بتایا؟ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی کے صحابی نے بتایا. اور نبی پاک کے صحابی کو نبی پاک نے بتایا. جی کیا فرمایا؟ کلمتان. یہ حدیث پاک ہے. پہلے میں تھوڑی سند پہ بات کر لوں پھر حدیث پہ آؤں. توجہ رکھو. یہ جو امام بخاری 5 بندے لائے ہیں، 4 پہلے راوی، 5ویں نمبر پہ صحابی، احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارۃ بن القعقاع، ابو زرع، 4، 5ویں حضرت ابو ہریرہ. یہ 4 کون لوگ ہیں؟ توجہ رکھیں ذرا ان کی تشریح سنیں. یہ چاروں کون ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان چاروں سے حدیث کیوں لی ہے اور آخری کیوں بنائی ہے؟ تو سنیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ میرے استاذ بہت بڑے علاقے کے رہنے والے ہیں. اجی کیڑی یاد راوڑ
मक्के दे, मदीने दे, किथू दे। हजरत अबू हुरैरा तो मदीने का है, लेकिन ये चार कहाँ के रहने वाले हैं? आप हाशिया किरमानी उठाए ना, जिसे कहते हैं अल कवाकिब दरारी, 25वीं जिल्द उसकी इस हदीस की शरह पे है। वो कहते हैं फीही लताइफ, कई दलीलें हैं। अल ऊला, पहली दलील ये है, अरबातुन कुल्लुहुम कूफियून, ये चारों मुहद्दिस इमाम अबू हनीफा के पड़ोसी हैं, इमाम अबू हनीफा के इलाके के हैं, इमाम अबू हनीफा के शहर के हैं। तो इमाम बुखारी ने इमाम हनीफा के शहर वालों की इतनी कदर की कि जाते जाते हमें अहनाफ के हवाले कर दिया। जाते जाते इमाम बुखारी ने इतनी इज्जत की है। कुछ लोग कहते हैं इमाम बुखारी इमाम हनीफा का मुखालिफ था, कूड़ते पलाल है, 56 नंबर दी ठाप है, झूठ है, बेईमानी है, फेक न्यूज है कि इमाम बुखारी इमाम हनीफा पे रद्द करते थे। ना बाबा, इमाम बुखारी के इमाम हनीफा से बड़ा प्यार था। दलील, इमाम बुखारी पहली हदीस लाए हैं, वबिही काल हद्दसना अल-हुमैदी काल हद्दसना सुफियान। इमाम हुमैदी ये शागिर्द है अब्दुल रज़्ज़ाक इब्न हम्माम सुनाई का, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक शागिर्द है इमाम आज़म अबू हनीफा के। इमाम बुखारी ने बुखारी शुरू की है, अबू हनीफा के शागिर्द से की है, बुखारी खत्म की है अबू हनीफा के साथियों पे की है। तो कहते हैं इमाम बुखारी इमाम हनीफा का मुखालिफ है। इसी बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कई असातिज़ा हैं जिनसे इमाम बुखारी ने इल्म हदीस पढ़ी है और वो शागिर्द इमाम अबू हनीफा के हैं। मसलन सही बुखारी में इमाम बुखारी के एक उस्ताद का नाम इमाम अबू हफ्स कबीर है, ये उस्ताद इमाम हनीफा इमाम बुखारी का है, शागिर्द इमाम अबू हनीफा का है। इमाम बुखारी के एक उस्ताद का नाम अबू अब्दुर्रहमान अल-मुक़री है, ये उस्ताद इमाम बुखारी का है, शागिर्द इमाम अबू हनीफा का है। इसी बुखारी में इमाम बुखारी के एक उस्ताद का नाम ज़ियाक़ इब्न मखलद है, ये उस्ताद इमाम बुखारी का है, शागिर्द इमाम अबू हनीफा का है। इसी बुखारी में इमाम बुखारी के एक उस्ताद का नाम इमाम फज़ल इब्न दुकैन अल-कूफी है, ये उस्ताद इमाम बुखारी का है, शागिर्द इमाम अबू हनीफा का है। इसी बुखारी में इमाम बुखारी के एक उस्ताद का नाम इमाम अबू हासिम अन-नबील है, ये उस्ताद इमाम बुखारी का है, शागिर्द इमाम अबू हनीफा का है। इसी सही बुखारी में इमाम बुखारी के एक उस्ताद का नाम हज़रत खल्लाद इब्न यहया है, ये उस्ताद इमाम बुखारी का है, शागिर्द इमाम अबू हनीफा का है। इसी बुखारी में इमाम बुखारी के एक उस्ताद का नाम शेख मक्की बिन इब्राहीम है, ये उस्ताद बुखारी का है, शागिर्द इमाम अबू हनीफा का है। इमाम बुखारी तो इमाम हनीफा के शागिर्दों से बुखारी को लिख रहा है, और अलचिट्टू मिनल डग्गर हमें समझाने के लिए तैयार बैठे हैं, अजी इमाम बुखारी इमाम हनीफा का मुखालिफ था, तेरा मुकाला आई। जी हाँ, इमाम बुखारी मुखालिफ था, इमाम बुखारी तो इज्जतें कर रहा है। और कुछ अकल से पैदल लोग कहते हैं अजी था किताबुल हियल ते किताबुल इकराह दे इकराह दे विच मानते काला बाजुल नास आके इमाम बुखारी रद्द कीदा। मैं कह चब्बल बंदा इल्म विच उलमा को पूछींदा, उम्दतुल कारी में इसके सारे जवाब मौजूद है। इमाम बुखारी ने रद्द नहीं किया, वो जिन पे रद्द है वो उन पे रद्द है। तो इमाम बुखारी इमाम हनीफा का मुखालिफ नहीं है। ये चारों मुहद्दिस आगे आइए। चलो एक जुमला और भी कह दो, ये आखिरी रावी इमाम अहमद है, आखिरी हदीस का पहला रावी अहमद इब्न अशकाब, आखिरी रावी हदीस का अहमद, पहला रावी हुमैदी। उधर भी हम्द इधर भी हम्द, क्यों? इमाम बुखारी ने कुरान की आयत पे अमल किया है, लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, शुरू में भी हम्द आखिर में भी हम्द। तो पहला रावी हुमैदी मादा हम्द, आखिरी हदीस का पहला रावी अहमद मादा हम्द, लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा। इसीलिए तो हम तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर में आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, तो शुरू में भी हम आखिर में भी हम, ये इसी आयत से मुश्तक। मेरे दोस्तों, ये रावी लाकर इमाम बुखारी हज़रत अबू हुरैरा, आगे आइए। काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक ने फरमाया, सुने सुने मैं हदीस की शरह पेश करने लगा हूं। कलिमतान, मेरी उम्मत के लोगों, दो कलमे, दो बातें, दो जुमले कहो। या रसूल अल्लाह, हम कहेंगे फायदा क्या होगा? फरमाया हबीबतानी इलर रहमान, जो दो जुमले तुम्हें बता रहा हूं, नबी ने फरमाया अल्लाह को बड़े पसंद हैं। दिल में ख्याल आया अल्लाह को अगर पसंद है तो बहुत भारी कलमे होंगे, जबान से कैसे कहेंगे? हाय, हम कह भी सकेंगे कि अल्लाह को जो पसंद है, फरमाए डरो नहीं, खफीफतानी अलल लिसान, जबान से बहुत नॉर्मल, बहुत इजी, बहुत आसान है, कह सकते हो। सवाल उठते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह को पसंद जबान पे हल्के, फिर उनका कोई वजन भी होगा कि हमारे नामे अमाल बढ़ जाए या नहीं होगा? फरमाया बहुत वजन है, सकीलतानी फिल मीजान, क़यामत में फरिश्ते तराजू लगाएंगे, तुम्हारे ये दो कलमे उस वज़न अमाल में बहुत भारी होंगे। या रसूलल्लाह फरमाइए, हम भी कहना चाहते हैं वो कौन से कलमे हैं? फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह। मैंने एक एक लफ्ज को दफा दखले मुकद्दर के साथ तर्जुमा किया है, ये उलमा जानते हैं इस पे कितना दिल गुर्दे का खून लगता है, समझो रखना।
یہ رسالت امام علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا. تو جتنے آپ اور ہم بیٹھے ہیں ہم بھی پڑھ لیں. پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرا اللہ تو ہر کفر و شرک سے پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ. میرا اللہ بلند و برتر فائق و اعلیٰ اور اولیٰ ہے. ہر چیز کے ساتھ اللہ ان تمام شریکوں سے پاک ہے. یہ ترجمہ. اور یہی حدیث مختصر کر کے کتاب الادب میں امام بخاری لائے ہیں, وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے. وہاں کیا جملہ ہے سنیں اس حدیث کی خصوصیت. توجہ ہے یار, میں بات ختم کر رہا ہوں, توجہ ہے جی ہاں, نہیں تو اللہ بستر منگاؤں جی ہاں. توجہ, آپ نے ابھی جا کے گھر سو جانا ہے اور میں کتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں. آپ نے گزشتہ رات بھی سویا ہے, نیند کی اپنے بستر پہ, اللہ تمہیں نیند عطا فرمائے. اور میں رات بھی 2 بجے گھر غالباً پہنچا ہوں اور صبح نماز سے آپ کے سامنے پھر بیٹھا ہوں. تو جہاں سونا تو مجھے چاہیے, سمجھ واسطے میں کیا ہوں تو ساری مخلوق میرے تہا بیٹھی ہے. اللہ ہمیں 2 منٹ ہی مسائل نیندر چاہیے. یہ تو ساری مولویوں نے نیندر ہوتی ہے, اگلے دن نہیں سب نیندر کر کے فریش ٹھیک ہے چس چاہ کے آتے پہلے. میں کہ پوتر ڈوری والا تو ساری والی چس چاہ نا انشاءاللہ بکری بہوے سی. توجہ, کتاب الادب میں امام بخاری حدیث لائے ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من قال فی یومہ 100 مرہ سبحان اللہ و بحمدہ, صرف اتنا جملہ فرمایا جو بندہ دن میں 100 دفعہ, دن رات میں کسی بات 100 دفعہ ایک جملہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ, پڑھ لیں. فرمایا کیا فائدہ ملے گا؟ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں. یہ حدیث پاک ہے جس کو آخری حدیث کہتے ہیں. اب بہتر ہے صرف 1 منٹ مانگ رہا ہوں تم سے. کتنا منٹ؟ کتنے منٹ؟ گھڑی پہ دیکھ کے مجھے 1 منٹ دے دینا. آپ آج تجربہ کر لیں, ہم اس کو 100 مرتبہ یہی لفظ پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ, اتنا, کیونکہ اس حدیث میں صرف اتنا لفظ ہے. 100 مرتبہ پڑھیں, 1 منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے, پورے زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ آج بسم اللہ. میں بھی بیٹھا دعا تو پہلے تو صحیح باؤ, یہ میرے بھینی سن دے بیٹھے اے بھی باویں, یہ ہاتھ چاہو تو بسم اللہ 100 دفعہ پڑھیے سبحان اللہ, بس اتنا. کتنے دفعہ؟ بسم اللہ. یہ گھڑی پہ دیکھ رہا نا صرف 1 منٹ لگتا ہے, اس کی عادت بنانا. پڑھ لیا پورے 58 سیکنڈ تھے. میں سیکنڈ نوٹ کرنا, 58 سیکنڈ پورے دن کے گناہ معاف. پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ, فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں. شیطان ہمیں ببل کی طرح لمبا کر کے دکھاتا ہے. میں جہاں جہاں بھی ختم بخاری میں جاتا ہوں نا, ختمات بخاری میں اس حدیث پہ عمل کرا کے ہی اٹھتا ہوں. پتہ نہیں باہر لوگ پڑھیں تو میں نے پڑھے اجی ویلے نال پڑھاؤ نہ کو لیتے بیٹھ کے. آج تو عادت پوسی یہ نہیں ہوتی. وہ دکاندار اور شیخ کھویندہ بیٹھے نا, جو ایک بار کھائے وہ بار بار آئے ہیں. تو میں ہی تو ایک دفعہ پڑھواؤں تو ولا پڑھنا ہے انشاءاللہ. علماء کے خلاف آج کل جو یوتھ یہ بول رہے ہیں ان کے بارے میں فرمائے. آپ نے بول تو دی ہے یہ ہیڈ شو دے یوتھ ہی عقل تو پیدل تو او نالے سے نبی اکاؤں نالے سے. علماء کے خلاف یاد رکھیں, چوکیدار کے ساتھ بغض چور رکھتا ہے. چوکیدار کے ساتھ بغض چور رکھتا ہے, علماء کے ساتھ بغض دین کا چور رکھتا ہے. بس اب ہمیں یوتھیوں انتے ہمیں اینڈ کمپنی کو بیا ہوئے انہاں کو علماء قبول کو نہیں نا. اگر تو کو مولی قبول کو نہیں تے جے لے جمو والکانج بانگ کا بھنگی کو لیوئی کرو, ٹھیک ہے. جنازہ کہیں چرسی پاؤڈری کو پڑھوایا کرو تے سمنے لگا مرنے لگا میراثی تو جنازہ پڑھواؤ. وہ ایک بندہ لے پیا ہوئے مولی حالے پرانے طریقے آتے ودن دنیا گوتے نکل گئی ہے. میں کہا اچھا میرا پتر اڑتے آ اسا مردے ہیں نا اسا کو ہاتھ نال غسل لیتا ویندے. یہ طریقہ تو تھی گیا پرانا, تو مرسے تک واشنگ مشین ہی پیسو جدید طریقے نال غسل دے. ہاں مولوی پرانے طریقے تے بدل, چیتا خراب ہے تیرا بابا. مولوی ٹھیک طریقے تے بدل. اور میں ہاتھ درانا لوگوں مولیاں دے پچھو ٹرو اگو نہ ٹرو, علماء کے پیچھے چلے آگے نہ چلے. پیچھے رہو گے زندہ رہو گے.
आगे चलोगे टूर महीना है तो साहब, चला जाना है। मैं कोई आपको डेथ थ्रेट नहीं दे रहा कि कत्ल की धमकी दे रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। मौली दे पिछू यके मुक्तदी खड़ोते होंदन, जेरे पिछू खड़े होंदन जींदे होंदन मोए होंदन, ते जेरा अगू सुता पिया होंदे चार तकबीरां वो टूर गया होंदे, टूर गया यार मोहब्बत वाले हैं। जी हाँ, उलमा के पीछे चलना सीखे, आगे ना जाए। बाग फदक की तफसील दे। बाग फदक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस तशरीफ ला रहे थे, बगैर जंग के एक बाग हुजूर पाक को हदिया मिला। इसे माले फै भी कहते हैं, माले फदक भी कहते हैं, बाग फदक कहते हैं। शेखुल अरब वाला जब मौला अब्दुल सत्तार तौसवी रहमहुल्लाह मेरे शेख अव्वल है, वो फरमाते थे तौसवी उन्हें हाथ ला ला के गिन आया 13 खज्जी दे दरख्त हैं। इमाम हजरत तौसवी फरमाते तो 13 खजूर के दरख्तों पर मुश्तमिल ये बाग। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इसकी आमदन के बारे में फैसला किया कि इसकी आमदन मेरी अहले बैत पे लगेगी, गुरबा पे लगेगी, यतामा पे लगेगी, मसाकिन पे लगेगी। हुजूर का फैसला। और हुजूर ने फरमाया नहनु माशरल अंबिया ला नूरिसु वला नूरसु मा तरकनाहु सदका। हुजूर ने ला नरिसु वला नूरसु मा तरकनाहु सदका, जो हम छोड़ के जाएंगे उसमें विरासत नहीं चलेगी। क्योंकि हुजूर ने फरमाया मुझे भी विरासत नहीं मिली ना हमें विरासत मिली अपने माँ बाप से, क्योंकि मैं नबी हूं, ना आगे किसी को मिलेगी, जो हम छोड़ के जाए वो सदका। ये हदीस हुजूर ने फरमाया। जब रिसालत में आप दुनिया से चले गए, अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को खत लिखा और कहा कि ये हुजूर पाक की 7 औलादें थी, हम 3 भाई 4 बहनें हैं, मेरे 3 भाई दुनिया से रुखसत हो गए, मेरी 3 बहनें दुनिया से रुखसत हो गए, मैं एक हुजूर की औलाद बाकी हूं, ये बाग मुझे दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यही जवाब दिया कि आपके वालिद मोहतरम और हमारे नबी पाक का यह फैसला था कि इसमें विरासत नहीं चलेगी, फिरासत नहीं चलेगी। तो अब मैं हुजूर का फैसला तोड़ दूं। अम्मा फातिमा इस पे राजी हो गई और बिल्कुल मामला सही हो गया। अब लोग क्या कहते हैं, अम्मा फातिमा ने हक मांगने के लिए खत लिखा था। मैंने कहा जी नहीं, ये बात नहीं है। अम्मा फातिमा को हुजूर का फैसला कोई नहीं पता था, हुजूर की बेटी है, उन्हें पता था। उन्होंने अबू बकर सिद्दीक से हुजूर के फैसले की सरकारी तस्दीक करवाई है। जी अम्मा फातिमा आलिमा फाजिला है, पैगंबर की बेटी है, उलूम से बहरावर है, फयूज इसके दर से मिलते हैं। हसनैन की अम्मा है जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अली की ज़ौजा है जो अली खातून जन्नत का शौहर है और खुद औरतों की जन्नत की सरदार है। अम्मा फातिमा को पता था कि यह फैसला तो है, लेकिन क्या अबू बकर जो मेरे वालिद की जगह पे आके जानशीन बना, ये क्या फैसला करता है, मेरे अब्बा के फैसले को बरकरार रखता है या तोड़ देता है मेरी रियायत करते हुए। अम्मा ने चेक किया, अबू बकर इस इम्तिहान में 100% कामयाब हो गए। अम्मा ने सरकारी मोहर लगवाई है बाबा। अगर नहीं, मैं चैलेंज दावे और तादी से कहता हूं, जुर्रत करके कोई मुझे जवाब दे इस धरती पे किसी मां की कोख में वो मलक का बच्चा आज तक नहीं जना जो इस सवाल का जवाब दे कि अगर अबू बकर नऊजुबिल्लाह खा गया तो जब अली उल मुर्तजा की हुकूमत आई तो ये बाग तो मौजूद था, इस पे कोई नहर तो नहीं बनी थी। अली ने यह हक अपने बच्चों को क्यों नहीं दिया? आओ मेरे बेटे हसन, आओ मेरे बेटे हुसैन, तुम अपनी मां का हक ले लो। हजरत अली ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि अली भी हजरत अबू बकर के फैसले पे राजी थे। ये जो फैसला नबी है उस पे सरकारी मोहर लग चुकी है, यही बात। और अगर आप अबू बकर सिद्दीक के खाने का कहोगे, जुर्रत कर मेरा बेटा, फिर अली उल मुर्तजा के बारे में जवाब देना होगा तुम्हें, रज़ी अल्लाह अन्हु। और इमाम हसन 6 माह खलीफा रहे, उन्होंने हक अपना क्यों नहीं लिया? मेरी मां दाग के मैं को क्यों नहीं लिया? पता चला वो भी अबू बकर के फैसले पर राजी थे। ठीक हो गया। तीसरी बात, इसी हदीस पाक की किताब में एक हदीस लिखी है कि अम्मा फातिमा ने वफात तक अबू बकर सिद्दीक से कलाम नहीं किया। ठीक है, लोग कहते हाँ डिठा वे माली अद्धे अद्धे गालियां दसेंदे अज इत्थू पढ़ इत्थू बुखारी च लिखा पिया अम्मा फातिमा वाला गल अबू बकर नाल कोई नहीं कीती। मैं कह मेरा पुत्र थोड़ा मठा, थोड़ा बरे कांते पेर पुत्र, मैं पढ़ी भी बैठा पढ़ाई भी बैठा, कच्चे गोलियां मनी खेले, मैं को पता है कितने भी यहां साउथ है। सुने, अम्मा फातिमा ने इस मसले पे अबू बकर से फिर बात नहीं की। क्यों? राजी हो गई थी, इस मसले पर राजी है ना, तभी बात नहीं की। अजी मैं को आखा उसामा पटका मैं को दे या के उस्ताद जी तुस आखा मैं नगिन सा वाला, मैं अच्छा मेरा पुत्र न दे, मैं वाला कना इन नाल ई मसले ते गाल न करा तो मैं राजी हां ना, तो मैं राजी हूं। और अगर आप कहते हैं बात नहीं की, तो अम्मा फातिमा की हजरत अली से बात बनती है कि वो खामंद है, हजरत हसन हुसैन से बात बनती है कि वो बेटे हैं, अबू बकर से क्या बात बनती है? अम्मा फातिमा बात होती है अपने घर से, बहरहाल बंदा ने दे खुदा दे बंदे चेते को हाथ लाओ। ये तो मेरी दलील है कि अम्मा फातिमा ने इस पर फिर बात ही नहीं की। अगर हो गया ना रोले अली का हाल, मैं अम्मा फातिमा मसले ते वाला अलाए को नहीं, पहले पहले हजरत अली यो फैसला गिने हुण तो मैं हुकूमत ते आ गया, आप पिछली गालियां आपने गिन गिना
याद रखो मेरा पुत्र, जरा बाद जो हुकूमत ते आंदे, पहले वाले को नींद तारे लिखेंदा है। हाँ वो ये नहीं रहता भी चौदह लोग लगड़ा थिया बैठे हैं, हाय चौदह कोई बुढ़ा है, हाय कोई दे पिछू रोसी, दूजी हुकूमत ने पहले वालों को नसे देन भी ऐसा कैसे है। तो अगर ये बात होती कि हजरत अली राजी नहीं थे तो फैसला बदल देते ना, वो है बदल देते। हजरत अली बदले, 4.5 साल अली मुर्तजा खिलाफत रही है, वो तो कोई नहीं बदला। छिमाई हजरत हसन रही है, वो नहीं बदला। तू अली ते हसन को ज्यादा अक्लमंद आ गया, नमू नमथा ते जिन पहाड़ उलथा। जनाजे के बाद दुआ का क्या हुक्म है? जनाजे के बाद दुआ साबित है लेकिन कब्र पे, ठीक है। हुजूर अलैहि सलाम ने वहां मांगी है तो वहां मांग लेनी चाहिए। जनाजे के सलाम के फौरन बाद हाथ उठा के मांगना अल्लाह के रसूल का तरीका नहीं है। मगरिब की अजान और नमाज के दरमियान वक्फा कितना होना चाहिए? वैसे वक्फा तो नहीं है, मगरिब की अजान के फौरन बाद नमाज है, लेकिन इतनी फौरन बात भी ना करें कि 4 मुक्तदी शोदे वुजू करेंदे बैठे उन्हां दी रकात ही रहेंगे। अज मौली पहले उन्नु ला इलाहा इल्लल्लाह थी अल्लाह अकबर, कोई थोड़ा जरा बंदा टाइम देवे वुजू शोदे करके कोई मुंह पूंछ के हाथ खड़ो होवे, ठीक है। इतना लंबा वक्फा नहीं देना चाहिए। शादी में जहेज देना चाहिए। हाँ अगर दामाद गरीब है, उसकी हड्डी पसली इतनी मजबूत नहीं है, ठीक है, विटामिन डी की उसको कमी है, उसकी हड्डी मजबूत नहीं है, तो फिर आप उसके साथ तावन कर सकते हैं, दे सकते हैं कुछ, ठीक है। और अगर दामाद कमा सकता है तो वो बकरीद दे कम में नहीं आना, रान वास्ते आप कमावे जी। सौरे दी बाल ते नजर रखी बैठे जी, सौर हमें को कैसे देवे, और मुसीबत तक सौरे धी दी है घाटी भी। ओए अल्लाह के बंदे, हाँ मैं एक जुमला कहूं, तुम हंस रहे हो, जिनके सीने में बाप वाला दिल है ना, वो रो रहे होते हैं उस वक्त जब उनकी बच्ची ब्याह होके जा रही होती है। जी हाँ दा टुकड़ा काट के आके देते मेरे प्यो बान है, ठीक है, जिगर दा टुकड़ा काट के देता है, दी आदि नहीं आके घर, तो भाई वो दिल का टुकड़ा काट के दे रहे होते हैं। तो जब वो अपना दिल दे रहे होते हैं, जान दे रहे होते हैं, उनके माल पे नजर न रखो। हाँ कोई दे दे तो ठीक है, न दे दे तो ठीक। तो तुस आको भाई दलील एक पहाड़ू मैं को मिला, मैं को मौलवी साहब दलील शरीयत जायज देना चाहिए। मैं कहा वाह अल्लाह भला करी, मैं को तो सुना पकवा केड़ी दलील है, कुछ इसा को कोई पता जोर लगे। बस अम्मा फातिमा को हजूर सही जहेज दिता, हदीस जान दे, मैं कहा जी आंदा ते वाल तुसा क्यों कुरान करें देवे। मैं कहा मेरा पुत्र हुजूर ते दियां कितनी हैं? अके जी 4। मैं कहा जहेज कितने को मिला? के 1। तो मैं कहा पहले 3 को क्यों नहीं मिला है? तो मेरी दलील है। चाचा सुभान अल्लाह गाल करके तो खुश बैठे। पहली हुजूर की 3 बेटियों के जहेज का जिक्र क्यों नहीं आता? उनका तू ते दस इंदा मैं ते दस ऐसा हुन बस ओ जे को आदे ना पहले 11:15 वाल 12 वाल 12:15 12:30 मुंह ते बज गया हुन जवाब कोई नहीं। लेकिन चूंकि चुनाचे गोया के टाइम पास ते गाल हो गई, मैं जवाब देता हूं। पहली बेटी हुजूर पाक की हजरत ज़ैनब है, किन्हें मिली है? लकीत इब्न रबी अबुल आस अल उमवी रज़ी अल्लाह अन्हु, कमाने वाले हैं, बिजनेसमैन है, टॉप पर बिजनेसमैन है, मक्का मुकर्रमा, खाते पीते घराने, बर्गर फैमिली से रिलेटेड है। ओके, कोई जहेज नहीं दिया, क्यों? कमाने वाला है, कोई सिर्फ अम्मा खदीजा ने जाते हुए अपने गले का हार उतार के अपनी बेटी के गले में डाल दिया, वो जो बदर में उसारा कैदियों में आया था, बस उसके अलावा है ही कोई नहीं। बाकी 2 बेटियां यक के बाद दिगरे किन्हें मिली हैं? हजरत उस्मान रज़ी। हजरत उस्मान तो गनी है, कमाने वाला आदमी है, ठीक है, तो कोई जहेज का जिक्र नहीं। हजरत अली मुर्तजा ईमान में बड़े मजबूत है लेकिन माली लिहाज से गरीब थे, ठीक है, इसीलिए बतौर तावन हुजूर ने चंद चीजें दे दी अपनी बच्ची को। और तो दलील बड़ा बड़ी जहेज इंजीनियर है और सियाना पहले वो कुछ लिखी है। ये भला हूं यूथियां दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दे, आगे एक तो थाई बैठी है, कहते हैं राफजी मौलवी ने कहा अहले सुन्नत की किताबों में वाकया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने अपने ज़माने में हजरत अबू हुरैरा को धक्का दिया था। इस बारे में मेरे दोस्तों हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है कि हजरत उमर ने हजरत अबू हुरैरा को धक्का दिया था, ठीक है। वाल तो आपको केड़ी मौत पै गई, क्या कुछ रुका रहे मसले थे? मैं जवाब देता हूँ, 2 सहाबा का मसला है, दोनों आपस में ठंडे गर्म हुए, एक ने दूसरे को धक्का दे दिया और हजरत उमर ने दिया हजरत अबू हुरैरा को। हजरत अबू हुरैरा गिर गए, बाद में अल्लाह के रसूल के पास आए, मामला ठीक हो गया, राजीनामा हो गया। वो दोनों आपस में कुछ ऊपर नीचे बात करें, वो एक जमाने के आदमी है, दोनों नबी के शागिर्द हैं। भाई उस्ताद और शागिर्द या शागिर्दों की आपस में बात हो तो हो। स्कूल से बाहर जाते हुए कोई कहे अजी तू इधर क्यों लड़ता पिया, तू कौन है, तेरा क्या वास्ता है इधर? साहबा के आपस का मसला है, कुरान कहता है वकुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, सबसे अल्लाह राजी है, तो तेरा क्या मसला? मैं ऐसे हुआ था। और हजरत अबू हुरैरा को हजरत उमर ने अपने जमाने में कोड़े मारे थे, कूड़ ते पलाल है, सारी 2 नंबरिया किताब साबित ही को नहीं, इनमें ठोक बजा के लोग कूड़ मारी खड़ोते हैं। वो हाल है और रोंदा बैठा, क्यों रोंदा बैठे? हजरत हुसैन दा घोड़ा यजीदियां ने रात के 12 बजे धूप ते बद्दा आई। मैं कहा रात के 12 धूप तेरी मां कड्डी गई? जी हाँ, रात के 12 बजे धूप ते बद्दा ने कूड़ो मारो, जरा कुछ छजे तो कुछ फबे। ऐसा झूठ बोलते हो यार जो कहीं से साबित तक भी नहीं है और इस पे बात करने के चक्कर में बैठे हैं। हजरत गाने की तर्ज पे नात पढ़ने का क्या हुक्म है? बाबा जरा पढ़ दे, दलील हो ना तू गिनो, मैं को तो अल्लाह से बचावे। कुछ दोस्त कहते हैं
کہ शीज़ान की प्रोडक्ट इस्तेमाल न करें, ये कादियानियों को फंडिंग है, आपके पास इसकी क्या दलील है? ये दरअसल मेरे ऊपर सवाल है। परसों की बात है, आज 6 है ना, 3 तारीख 6 हो गई है बाबा जी हजरत। ये घड़ी तो 6 थी कि 12 बजे 10 मिनट तारीख तो सब 5 दिखी थी, छुड़े मैं कुछ 6 को पे ये तो मेरी दलील है, मौलिया पूरा है ना, काम पूरा है। तवज्जो, ये मैं कल तकरीर शुरू की थी, अभी सच कूड़ 5 को शुरू की थी, 6 थी गई है। 3 तारीख को 3 तारीख को मैं जा रहा था, यार पानी तो पिलाओ जो, मैं 1.5 घंटा थी कि मैं को लेंदे हुए जी हाँ। वो कह रहे आपने तारीख बदल दी है। तारीख घड़ी बदली है, मैं नहीं बदली। परसों मैं जहाज में जा रहा था कराची लाहौर एयरपोर्ट से, जब फिजाई मेजबान ने हमें पेश की ना वहां, वो जो थोड़ी सी फ्रेशमेंट होती है, तो उसमें शीज़ान की केचप का वो पैकेट था। मुझे खाना भूल गया, अल्लाह जानता। गैरत इस्लामी ने जोश मारा, मैंने साथ वाले कहा, मैंने एक वीडियो बनाया, जरा मैं 5 मिनट अपने वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक से 2 बातें कहता हूं। मैंने वहां एहतजाज रिकॉर्ड करा कि जी कलमा के नाम पे बनने वाला मुल्क और ये बदमाशी, बड़े जितना मैं संजीदा अल्फाज से कह सकता था मैंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। इसी पर कादियानियों को कोई सवालात सूझे। आजकल कादियानी पेजेस पे आप देखें ना, वो अपने ट्विटर पर मेरा नाम लिखकर, मेरी वीडियो लगाकर ऊपर कहते हैं जी मौलवी यूं कह रहा है, यूं कह रहा है। मैं मेरा पुत्र चाट सुथरी लगी है तेको, तेरा रोमन डसेंदा पिया बेचारा मुंह ते चांट छपी खड़ोती है ना, भी सुथरी कह मारी है टिका के, तो पुत्र बिया रो, शाहीन तेरी परवाज से जलता है जमाना, ठीक है बेफिक्र रहो पुत्र। पहले ऐसा चौथे गेयर चलते और मैं टॉप गेयर लाऊंगा। कादियानियों में तुम्हें इंशाअल्लाह ताला या तो अल्लाह के अजाब से डरा के छोड़ूंगा, या तुम्हें हम ये समझाएंगे कि पाकिस्तान में आईन और कानून की पाबंदी कहते किसे। ठीक हो गया? तो ये हमने उस पर बात की। उस पर कुछ लोगों के सवालात शुरू हो गए। हाँ मौली साहब, जिस मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं ये भी ईसाइयों की बनी हुई है, जिस जहाज पे जा रहे हो ये भी ईसाइयों का बना हुआ है, वो काफिर नहीं है? तुम्हें सिर्फ कादियानी काफिर नजर आते हैं? पहली बात तो ये है कि जहाज किसी काफिर ने बनाया है, इस पर आप मुझसे इस्लामिक में डिबेट कर लें, मैं जुर्रत से साबित करूंगा। इसमें साइंसदान मुसलमान शामिल है इस तहकीक में, कान्नमा यस्साअदु फिस समा से इस्तिदलाल है, लेकिन मैं इस पे साबित करूंगा। इस पर मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद रहमतुल्लाह का मकाला मौजूद है, हमारे अकाबिर ने इस पे लिखा है कि इसमें इस्लामी तरक्की है, बाद में इसको काफिरों ने लिया। पहली ये तुम्हारी गुलामाना सोच है कि काफिर की चीज बनाई हुई है। दूसरी बात, काफिर की चीज को काफिर के खिलाफ इस्तेमाल करना, हमारी पाकिस्तानी फौज क्लाशनकोफ इस्तेमाल करती है, और क्लाशनकोफ जिस असलहा के आखिर में एफ आता है वो रूस का बना हुआ है। तो हम दुश्मन की चीज को अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अजी उठा तक मौत नहीं पौती जो कह फौजी को किरोड़ दी बड़ी हुई बंदूक चाती खड़ोते उते को दसेसी मैं नाली तेरे पास सिद्धि करेना है मौली ने दे तो आको अजी किरा ले चाहिए बैठा ते तू ने तेरे को जेरी फोन है वो काबे शरीफ जो बढ़ के आई है, अपनी नजर नहीं आती। भाई मैं जिस फोन पे बना रहा हूं वो काफिर के बनी है, जिस पे तू देख के कमेंट करके लिख रहा है वो कहने तेरे अबे दी बड़ी हुई है, वो खैर है। एक जवाब। दूसरा, मैंने कहा वो ईसाइयों की बनी हुई है ना अगर, तो ईसाई सच्चे नबी का मानने वाला है। यार ईसाई खैर मुस्लिम है लेकिन किस नबी को मानते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं झूठे हैं? नऊजुबिल्लाह। तो ईसाई सच्चे नबी को मानने वाला है, और कादियानी किसको मानता है? मिर्जा कादियानी। वो सच्चा है झूठा? कादियानी झूठे नबी को मानने वाला है। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती? इतना भी तुम्हारी अकल काम नहीं करती? इतना भी तुम में दिमाग नाम की चीज मौजूद नहीं है कि तुम फेक और ओरिजिनल, ओरिजिनल और प्रोविजनल, असली और नकली, असल से कम असल तो फर्क कर सको? इतना चेता तोरा काम नहीं करेगा? इतराज उलमा पे, मुसलमानों पे, जी फला फला। कादियानियों को भी हम आइन और कानून के शिकंजे में लाएंगे, और इनके एजेंटों को भी इंशाल्लाह आइन और कानून के शिकंजे में लाएंगे। अजी पुत्र जितना चीकड़ा में दाह मारी, ये स्पीकर है साउंड लगे इनके चीको, एक नहीं 1000 आईडी में हमारे खिलाफ जो लिख रहे हैं आप लिखो, और मैं खुल के कहता हूं तुम लाख रूठो 1000 बिगड़ो, गजब में आओ या तिल मिलाओ, किसी के रोने चीखने से हक का पैगाम कब रुका था जो अब रुकेगा? ये इंशाल्लाह अल हक यालू वला युअला, ऐसा नहीं है। इसलिए ये फंडिंग है, और ये कादियानियों की गैर मुस्लिम जो खुद को काफिर है और इस्लाम डिक्लेयर करता है, उस बंदा और मुकाबले दुश्मन का फंडिंग के तौर पे सोशल बाइकाट करना मेरे नबी पाक का तरीका है। आप कहेंगे कैसे? इहदत ताइफतैन, उठाइए सूरत नंबर 8 सूरत अनफाल। रब्बे करीम ने फरमाया, नबी पाक ने फैसला किया कि इहदत ताइफतैन के मामले में अल्लाह ने उनको मदद देनी है। 2 काफिलों में से एक अबू जहल का था, एक अबू सुफियान उस वक्त गैर मुस्लिम थे, इस्लाम नहीं लाए थे, वो तिजारती काफिला लेके जा रहे थे, उस पर हमले का प्रोग्राम साहबा ने बनाया था। तो ये काफिर का फंडिंग का बाइकाट है। तो कौन कहते हैं बाइकाट नहीं होना चाहिए? हम खुल के करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह मेरे रब ने जिंदगी रखी, मैं इस मामले को इंशाल्लाह हुकूमती सतह तक लेके जाऊंगा, मैं हर फोरम पर लेके जाऊंगा, और मैंने तुम्हारी दुम पे पांव रखना कादियानियों सीख लिया है।
ہوں میں تیری پوچھ تے پیر رکھ کے سکدا تے پوچھ ولیٹ ہی سکدا میں ہوں آپ نے تو میری تو اپنی پوچھ بچائے تو ٹھیک ہے نا. نماز کے دوران پاؤں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ بھائی نماز کے دوران پاؤں میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے جتنا سنت سے ثابت ہے. سنت سے کتنی ثابت ہے؟ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک بالشت کے اندر یا 4 انگل کے اندر، یہ دونوں ہیں، بس اتنا ہی فاصلہ ہو. یہ بندہ چڈے پاٹ کے نہ کھڑوتا ہوگا جی لوگ ایک شمالی تے بھائی جنوبی پیر رکھی کھڑوتا اے گزارا خدا دا نہ منو کوئی قرار ڈٹھا نا ای کر کے نماز پڑھتا ہے وہ اکسی میں تو کو نہیں پڑھنی جی میں نے کھولتا نہیں پڑھی دی خدا دا نہ منو. جی ہاں بعض علماء کرام سرکاری خرچ پر حضرت خیر اچھا بعض علماء سرکاری خرچ پر گارڈ رکھتے ہیں، کیا یہ توکل اللہ کے خلاف نہیں ہے؟ بھئی سرکاری خرچ پہ علماء گارڈ نہیں رکھتے، سرکار انہیں دیتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس جا کے پوچھ لیں. باقی رہا توکل اللہ کے خلاف نہیں ہے، اگر توکل اللہ کا یہی مطلب ہے کہ بندہ سبب اختیار نہ کرے تو تسا ساری زندگی ٹر دے گیا کرو حج تے گڈی تے جہاز تے نہ گیا کرو، بھئی توکل دے خلاف ہے. اجی سپیکر چاہ کے باہر بھکو ایویں مولی علاوہ توکل دے خلاف ہے، سبب اختیار کیوں کیتا ہے؟ سیاڑا پھل تے کو مولیاں تے ہر شے دس دی اپنی کشے نہیں دس دی کہ ہمارا کتا کتے اور تمہارا کتا ٹومی ہے باؤ کا تجر و بائی لا تجر، تیرے نوٹ اصلیاں ہمارے نقلیاں بابا ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یہ باقی سارے جتنے یہ سرکاری داڑھی مچا چٹ گارڈ رکھی ودن وہ تو نظر نہیں آتے. ایک کے مولی دا شودے دا کوئی گارڈ دس دے کیوں رکھی ودن بابا میرا گارڈ فی سبیل اللہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی تنخواہ کو نہیں ہے کو بھی یہ سوال بہت ہی گیا. اللہ تو خوش رکھے، اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، دین حنیف پہ رکھے، دین اسماعیل پہ، دین نبی پاک پہ رکھے، سنت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.